तुमचे थंय कसली पिडेशिडी आसल्यात कश्ट जाल्यार तुमी सुटका जोडच्या खातीर मागा. देवान आज ह्या रितीरे मारिफात तुमकां हर एकल्या पिडेस्तांक आपूण गूण करच्या खातीर मागया. जेजूची गूण करची दैवीक सकत हांगा वाळोवन दी आनी सगळ्यांक आमकां आपडून गूण करून दी. आनी प्रत्येक जावन तुमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर एक गरीबर मागा. जे कितें तुमी मागोंक आशेतात ह्या रेतीरे वेळार खंयची तुमच्यो गरजो आसल्यार समर्पण कर दिवन मागा. तुमच्या हर एका गरजांनी सरीसफूर देव उदारपणी पावतलो म्हणून बसावणी दिल्ली आसा ती बसावणी क्लेम करा आनी मागा. आनी सगळे कुटुंबाक समर्पण कर दिवन देवाच्या बिरांतीन माय मागान एकवटान जिवंक जाली गुरपादार सरीसफूर देव सगळे कुटुंबाक फावो करून दी म्हणून आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता ते संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेली आमकां शिता तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां दळ्ळेन पडोवन दिनाका पूण आयटांतली आमकां निवारा. नमान मेरे कृपेन भरलेले समजी हे संगता श्रेम ते तूं सदैवानी सदैव फळ जोग शेंजीचो भगवंती बरी देवाचे मे मोपयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन भरलेले समजी हे संगता श्रेम ते तूं सदैवानी सदैव फळ जोग शेंजीचो भगवंती बरी देवाचे मे मोपयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन भरलेले समजी हे संगता श्रेम ते तूं सदैवानी सदैव फळ जोग शेंजीचो भगवंती बरी देवाचे मे मोपयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन भरलेले समजी हे संगता श्रेम ते तूं सदैव आनी सदैव फळ जोग शेंजीचो भगवंती बरी देवाचे मे मोपयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन भरलेले समजी हे संगता श्रेम ते तूं सदैव आनी सदैव फळ जोग शेंजीचो भगवंती बरी देवाचे मे मोपयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन भरलेले समजी हे संगता श्रेम ते तूं सदैव आनी सदैव फळ जोग शेंजीचो भगवंती बरी देवाचे मे मोपयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन भरलेले समजी हे संगता श्रेम ते तूं सदैव आनी सदैव फळ जोग शेंजीचो भगवंती बरी देवाचे मे मोपयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन भरलेले समजी हे संगता श्रेम ते तूं सदैव आनी सदैव फळ जोग शेंजीचो भगवंती बरी देवाचे मे मोपयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन भरलेले समजी हे संगता श्रेम ते तूं सदैव आनी सदैव फळ जोग शेंजीचो भगवंती बरी देवाचे मे मोपयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन भरलेले समजी हे संगता श्रेम ते तूं सदैव आनी सदैव फळ जोग शेंजीचो भगवंती बरी देवाचे मे मोपयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आनी पिता आनी पवित्र आत्म्याक सादीन सदा आनी सदां सर्वता आमेन. हे म्हज्या जेजू आमचे बात आमकां बक्षी हेम कडच्या वजंतले आमकां निवार समेस्त आत्म्याक चड कर काकळची ती गरज सरकार वन पावय नमारणी काकळीचे मय नमन आमच्या जीवन बरेशा तुका मिलो मरता आमी परदेशी वचून बळकाय तुमच्या कोण आसतना स्कार निस्कार सन माय तुका दान करता तर तुमचे शिकयता तो काकळीचे दळे आमचेर भरती माय भगवंती देवाची महिमा विनंतीकार क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फौजोंच्या खातीर प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಾಡೋಣ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರೇಷಿತರ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17 ಮತ್ತು 18 ವಚನಗಳು ಸುರಿಸುವೆನು ಸರ್ವರ ಮೇಲೂ ಎನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅಂತಿಮ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕುವರ ಕುವರಿಯರು ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವರು ನಿಮ್ಮ ಯುವಜನರು ಕನಸು ಕಾಣುವರು ನಿಮ್ಮ ವಯೋವೃದ್ಧರು ಸುರಿಸುವೆನು ಎನ್ನ ದಾಸದಾಸಿಯರ ಮೇಲೂ ಎನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಸುವಾಗ ಅವರು ಎಸಗುವೆನು ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುವೆನು ಭುವಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಣುವುದಾಗ ಕೆಚ್ಚು ಕೆಪ್ಪಗೆ ನೆತ್ತರು ರವಿ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಶಶಿ ಕಡು ಕೆಂಪಾಗುವನು ಪ್ರಭುವಿನ ಮಹಿಮಾದಿನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಸಂಭವಿಸೋ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವವರೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವರು ಆಗ ಜೀವೋದ್ಧಾರ ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಪಂಚಶತಮ ದಿನದಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಪ್ರೇಷಿತರ ಮೇಲೂ ಮರಿಯಮಾತೆಯ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿದರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾರಲು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು ಅವರು ಹಿಂದೆರೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮುಂದಾಗಿ ಬಂದು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದರು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದರು ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ವಾ आमका पवित्र आत्म्याचे अभिषेक जाला गे ना जाला न्ही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया
ನಾವು ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇವತ್ತು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ್ತೇವೆ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಗ ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೊದಲು ನೋಡುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಅವರೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಇದ್ದವರು ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿ ನಾಚುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರನ್ನು ಅವರು ಸ್ತುತಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಯಾರು ನೋಡಲಿ, ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಿಸುವವರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತೆ ಇದೆ, ಇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನೀವು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತೀರಿ? ಅದು ನೂರಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟು ಅದು ಸುಳ್ಳು, ಖಂಡಿತ. ಅದು ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾತ್ರ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮಗಾಗಿ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಡವಾ? 24 ಗಂಟೆ ಪ್ರೇಯರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ನಡುವೆ ಸ್ತುತಿಯೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರೆಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂಧನಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲಿ, ಕಟ್ಟುಗಳು ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸೋಣ, ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ, ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾ. ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲು, ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಯೇಸು ರಕ್ಷೆ ನನಗಿರಲು. ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರಲು, ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಯೇಸು ರಕ್ಷೆ ನನಗಿರಲು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ. ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲು, ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಯೇಸು ರಕ್ಷೆ ನನಗಿರಲು. ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರಲು, ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಯೇಸು ರಕ್ಷೆ ನನಗಿರಲು. ಕಳೆದು ಹೋದ ಕುರಿಮರಿಯೂನ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬಂದರು ಯೇಸು,
ಪಾಪದ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ನನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಹೋ ಕಳೆದು ಹೋದ ಕುರಿಮರಿಯೂನ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬಂದರು ಯೇಸು. ಪಾಪದ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ನನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದರು ಯೇಸು ಪ್ರಭು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ. ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲು. ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಯೇಸು ರಕ್ಷೆ ನನಗಿರಲು. ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲು. ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಯೇಸು ರಕ್ಷೆ ನನಗಿರಲು. ಹುಟ್ಟು ಕೂಡ ನಾ ಕರೆದೆ ಪ್ರಭುವಾ, ನನಗಾಗಿ ಬಂದರು ಯೇಸು. ಮೊರೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಕರುಣೆಯ ತೋರಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೀಡಿದರೆಸು. ಕರೆದೆ ಪ್ರಭುವಾ, ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬಂದರು ಯೇಸು. ಕರುಣೆಯ ತೋರಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ. ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲು. ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಯೇಸು ರಕ್ಷೆ ನನಗಿರಲು. ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರಲು. ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಯೇಸು ರಕ್ಷೆ ನನಗಿರಲು. ಪಾಪವನಿಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಪವನಿಗಿ ಹರ್ಷವ ತಂದರು ಯೇಸು. ರೋಗವನಿಗಿ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತೆಯನಿಗಿ ಶಾಂತಿಯ ನೆಟ್ಟರು ಯೇಸು. ಪಾಪವನಿಗಿ ನನ್ನ ಶಾಪವನಿಗಿ ಹರ್ಷವ ತಂದರು ಯೇಸು. ರೋಗವನಿಗಿ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತೆವನಿಗಿ ಶಾಂತಿಯ ಕೊಟ್ಟರು ಯೇಸು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ.
ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲು ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಯೇಸು ರಕ್ಷಣನಾಗಿರಲು ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲು ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಯೇಸು ರಕ್ಷಣನಾಗಿರಲು ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲು ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಯೇಸು ರಕ್ಷಣನಾಗಿರಲು ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರಲು ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಯೇಸು ರಕ್ಷಣನಾಗಿರಲು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. And the chapale sugagi. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಚಿಂತೆ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಚಿಂತೆ ಇದೆ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಚಿಂತೆ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸ್ತುತಿ ಹೀಗೇನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿಂದು 4 ಜನ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದರು. 4 ಜನ. ಬಾಕಿ ಇದ್ದವರು ಮಾಡಿದರೂ ಆಗ್ತದೆ, ಮಾಡದಿದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೇನಪ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ಕೃಪೆ, ದೇವರ ಕರುಣೆ, ದೇವರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವರದಾನಗಳು ಇಳಿದು ಬರುವುದು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ದೇವರಿಗೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಳಗೊಂದು ಸಂತೋಷ ಇರ್ತದೆ. ದೇವರಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಇದ್ದರೆ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಇದ್ದರೆ, ಏನು ಕಷ್ಟಗಳು ಬರಲಿ, ನಷ್ಟಗಳು ಬರಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಗೆ ಸ್ತುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. 2 ಕರಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳು ಮುರಿಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಈ ದಾನಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವೇದನೆಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನಿಂದ ತೊಲಗಿಸುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಕರ್ತರಾದ ಯೇಸುವೇ, ಕರ್ತರಾದ ಯೇಸುವೇ, ಈ ದಿನದಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಲು ನನಗೆ ಬರುವಂತಹ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿರಿ. ಯೇಸುವೇ, ನಮಗೆ ನೀವು ದಯಪಾಲಿಸಿದಂತ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ಯೇಸುವೇ ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ನೀಡಿರಿ, ಕರುಣೆಯಾಗಿರಿ. ಯೇಸುವೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು, ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು, ದುಃಖಗಳು ಹಾಗೂ ಸೋಲುಗಳು, ಸಾಲದ ಬಾಧೆಗಳು ನನ್ನನ್ನು, ನನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಲಿ, ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಲಿ, ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಲಿ.
ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಗಳು ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಯೇಸುವೇ, ನನಗೆ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳು ನನ್ನಿಂದ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ, ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಲಿ, ದೂರ ಹೋಗಲಿ, ದೂರ ಹೋಗಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ಬಿಡಬೇಡಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೀರಬವರೆ ಕಲವರೆದಗ ಶಂದರವರೆ ಕರಬಲ ರೋಕಲವರೆದಗ ಶೀರಲಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿನಗೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾ ಯೇಸು ಮಾಡುವರು, ಯೇಸು ಮಾಡುವರು. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ನಿನಗೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾ ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸು ಮಾಡುವರು. ನನಗೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾ ಯೇಸು ಮಾಡುವರು. ನನಗೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾ ಯೇಸು ಮಾಡುವರು. ನಿರಾಶನಾಗದೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸು, ಎಡಬಿಡದೆ ನೀ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ನಿರಾಶನಾಗದೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸು, ಎಡೆಬಿಡದೆ ನೀ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಎಡಬಿಡದೆ ನೀ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಎಡೆಬಿಡದೆ ನೀ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. Let your fire flow, Lord Jesus. Cleanse with your precious blood, Lord Jesus. O Holy Lord, anoint us with your fire. ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು. ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು. ಹಾಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೋ ಹೋ ಹಾಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೋ ಹೋ ಹಾಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿನಗೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾ ಯೇಸು ಮಾಡುವರು. ನಿನಗೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾ ಯೇಸು ಮಾಡುವರು. ನನಗೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾ ಯೇಸು ಮಾಡುವರು. ನನಗೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾ
ಯೇಸು ಮಾಡುವರು. ನಿರಾಶೆನಾಗದೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸು, ಎಡಬಿಡದೆ ನೀ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ನಿರಾಶನಾಗದೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸು, ಎಡೆಬಿಡದೆ ನೀ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಎಡಬಿಡದೆ ನೀ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಎಡೆಬಿಡದೆ ನೀ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು. ನಿಮ್ಮಂದೆ ಯೇಸು ಹೋಗುವರು, ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸಮ ಮಾಡುವರು. ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಯೇಸು ಹೋಗುವರು, ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸಮ ಮಾಡುವರು. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಯೇಸು ಹೋಗುವರು, ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸಮ ಮಾಡುವರು. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಯೇಸು ಹೋಗುವರು, ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸಮ ಮಾಡುವರು. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಿಧಿಗಳ ನನಗೆ ನೀಡುವರು. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಿಧಿಗಳ ನನಗೆ ನೀಡುವರು, ನನಗೆ ನೀಡುವರು, ನನಗೆ ನೀಡುವರು. ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು. ಹಾಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿನ್ನಾತ್ಮರಕ್ಷಕನು ಅತಿ ಬೇಗ ಬರಲಿರುವ, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮರಕ್ಷಕನು ಅತಿ ಬೇಗ ಬರಲಿರುವ, ನನ್ನಾತ್ಮರಕ್ಷಕನು ಅತಿ ಬೇಗ ಬರಲಿರುವ, ನನ್ನ ಆತ್ಮರಕ್ಷಕನು ಅತಿ ಬೇಗ ಬರಲಿರುವ. ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸಿ ದುಃಖವಾಳಿಸಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ, ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸಿ ದುಃಖವ ಅಳಿಸಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ, ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸಿ ದುಃಖವಾಳಿಸಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ, ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸಿ ದುಃಖವ ಅಳಿಸಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ,
ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರು ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಒಬ್ಬರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಯೇಸು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂಧನಗಳು, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಂಧನಗಳಿವೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬೈಬಲ್ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು, ಇವರಿಗೆ ದೇವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇಂಥವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರಾ? ಯಾರು ಇದ್ದಾರಾ? ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳಿದ್ದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ರು. ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನೀವು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್, ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇವರು ನೀವೇ ಮೆರೂನ್ ಚೂಡಿದಾರ್. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಬದಿಯಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯೇಸು ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು, ಈ ರೋಗದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೇಸು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೀರಬಬರೆ ಕಲಬರೆದಗ ಶಂದರಬರೆ ಕರಬಲ ರೆಕಲ ಜೀಸಸ್, ದ ಮೈಟಿ ಗಾಡ್, ಅನಾಯಿಂಟ್ ಹರ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫೈರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hirababare kalabaradaga shandarbare karabale rakala Jesus, mighty anointing of the Holy Spirit, the power of God will come upon us in the name of Jesus Christ. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. ನೀವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ಯೇಸುವಿನ ಕರ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಕಂಡೆ, ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಕಂಡೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾರು ಗುಣಪಡಿಸಿದಲ್ಲ, ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿ ಈ ರೋಗವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೀರಬಬರೆ ಕಲಬರೆದಾಗ ಶಂದರಬರೆ ಕರಬಲೆ ರಕಲ ಜೀಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೀರಬಬರೆ ಕಲ ಜೀಸಸ್ 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 ಜೀಸಸ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ಪೇಯ್ನ್ ನಿಮಗೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ರೋಗ ನಿಮಗೆ ಇರೋಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈಗಲೇ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮದು ನೋವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗುಣ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋವಿತ್ತು ಒತ್ತಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ನೋವಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಈಗಲೇ ಹೋಗಿದೆ ತಾನೇ. ನೋಡಿ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, 4 ಜನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಯೇಸು ಮುಟ್ಟಿದ್ರು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ, ಆಗಲೇ ಯೇಸು ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್,
ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೇವರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ರೋಗದಿಂದ ನೀವು ನರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಗುಣವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ನೀವು ಮದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟೋ ತನಕ ಗುಣ ಆಗದಂಥ ಈ ರೋಗವನ್ನು ಯೇಸು ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ಯೇಸು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮೈಟಿ ಗಾಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ವರ್ಷಿಪ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಕರಗಳನ್ನು ಹೃದಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ. ಈ ಲೋಕ ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಈ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರುವ ತನಕ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ಮತ್ತೆ ಆ ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕ ಇಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕ ಎಷ್ಟರ ತನಕ ನಮಗೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಲೋಕ. ಆದರೆ ನಾನು, ನೀನು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೆ ನಾವು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಜೀವಿಸುವ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತೇವೆ. Surrender everything to the Lord now. सक्कर जेजूक भेटवून दिया. काय ना तुमच्यामुळे या संसारात काय ना, तुम्ही संसार घेताना काय हाडूंक ना, मरताना किती संसारातले तुम्ही वरोंक ना. इतलेच तुम्ही वर्तल्या, तुम्ही केले बरे आणि वाईट मात्र. देखो समर्पण कंदिया. ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತಗಳು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ನೀವು ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗಲಿ, ನಿಮಗೆ ಬಂದಂತ ಕಷ್ಟಗಳು, ಕಾರ್ಪಣೆಗಳು, ದುಃಖಗಳು, ದುಗುಡಗಳು, ಸೋಲುಗಳು, ಸಾಲದ ಬಾಧೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲ ಯೇಸುವೆ, ಇಂದಿನಿಂದ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ವರಕ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಹಿರಲಕ ಬಾಬಾ ಶತ ಹೀರ ಬಾಬಾ ರಖಲ ವರದಗ. ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಕಟ್ಟುಗಳ ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಡಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ದೇವರ ಕೃಪೆ ವರದಾನಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಊರಕ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಹೀರಲಕ ಬಾಬಾ ಶಂದರ ಕರ್ಮಲ ರಕಲ ಜೀಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ. ಈ ದಿನ ಧ್ಯಾನ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಅಭಿಷೇಕವಾಗಲಿ, ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆರಾಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ. ಯೆಶಾಯ 45:3 ಹೀಗೆ ಹಾಡಿದಂತ ಗೀತೆ, ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ನೀಡುವಿರಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯೆಶಾಯ 45:3. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ದೇವರೇ ನನಗೆ ನೀಡಿದಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಉಂಟು. ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಉಂಟು, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ನೆಮ್ಮದಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಇದು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಿಧಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೋ ಅವರು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಇವತ್ತು ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಿನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಲೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲಿ. ಈ ಅಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಆರಾಧಿಸೋಣ ದೇವರನ್ನು, ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಆ ನಲ್ಮೆಯ ತಂದೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು, ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಬೇಡ, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಬೇಡ. ದೇವರೇ, ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಲಿ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಲಿ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ, ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ ಪರವಾಗಿ
ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧಿಸ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದಿಲ್ಲೋ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಆರಾಧಿಸ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ. ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ನನ್ನ ಆಸೆ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಬಯಕೆ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಮಿಡಿತ ನೀನೇ. ನನ್ನ ಆಸೆ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಬಯಕೆ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಮಿಡಿತ ನೀನೇ. ಕೊಡುವೆನು 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 ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಕೊಡುವೆನು. ಕೊಡುವೆನು ಕೊಡುವೆನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಕೊಡುವೆನು. ಕೊಡುವೆನು ಕೊಡುವೆನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಕೊಡುವೆನು. ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಡೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಕೊಡುವೆನು 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 ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಕೊಡುವೆನು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆನು, ನಿನ್ನ ಸೇವಿಸುವೆನು, ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಯೇಸುವೇ. ನಿನ್ನ ಸೇವಿಸುವೆನು, ನಿನ್ನ ಸೇವಿಸುವೆನು, ನಿಮ್ಮ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಯೇಸುವೇ. ನನ್ನ ಆಸೆ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಬಯಕೆ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಮಿಡಿತ ನೀನೇ. ನನ್ನ ಆಸೆ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಬಯಕೆ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಮಿಡಿತ ನೀನೇ. ಕೊಡುವೆನು ಕೊಡುವೆನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಡುವೆನು. ಕೊಡುವೆನು ಕೊಡುವೆನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಡುವೆನು. ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಸೀವ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್, ರಿಸೀವ್ ದ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಮೈಟಿ ಗಾಡ್, ಮೈಟಿ ಗಾಡ್, ಮೈಟಿ ಗಾಡ್, ಮೈಟಿ ಗಾಡ್. ಜೀಸಸ್ ಜೀಸಸ್ ಜೀಸಸ್. ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯೇಸುವಿನ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, 2, 3, 4 ಜನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ. ಶಿಖರ ಶಂದರ ಬರಕಲ ಬರದಕ ಜೀಸ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಏರಬ ಬರಕಲ ಬರದಕ ಶಂದರ ಬರಕರಬಲ ಏರಬ ಬರಕಲ ಜೀಸ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ನನ್ನನು ನಿನಗೆಂದೇ ಮೊದಲೇ ಆರಿಸಿ, ಯಾರು ಗ್ರಹಿಸದಂತ ಯೋಜನೆ ಇಟ್ಟವನೇ. ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ನನ್ನನು ನಿನಗೆಂದೇ ಮೊದಲೇ ಆರಿಸಿ, ಯಾರು ಗ್ರಹಿಸದಂತ ಯೋಜನೆ ಇಟ್ಟವನೇ. ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕಾದಿರುವೆ, ಏನನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಈಡೇ ಆಗದೆಯಾ. ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕಾದವರೇ, ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರು ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಈಡೇ ಆಗದೆಯ. ಕೊಡುವೆನು
ಕೊಡುವೆನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಡುವೆನು 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 ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಡುವೆನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆನು ಜೀಸಸ್ ನಿನ್ನ ಸೇವಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಸೇವಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಆಸೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಯಕೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಮಿಡಿತ ನೀನೇ ನನ್ನ ಆಸೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ಬಯಕೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಮಿಡಿತ ನೀನೇ ಕೊಡುವೆನು ಕೊಡುವೆನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಡುವೆನು 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 ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಡುವೆನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉರಖ ಬಾಬಾ ಹಿರಲ್ಲ ಶಬಬ ರಖಲ ವಿರದಕ ಶಂದರ ಬರ ಖರಬಲ ಉರಖ ಬಾಬಾ mighty anointing of the Holy Spirit, the mighty power of God will come upon us in the name of Jesus Christ. Jesus, touch, Lord. Heal us, Lord Jesus. Set us free, Lord. Ore baba 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 shadaba rakhala viradaka shandara bara karabala. Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿಸ್ಟರ್, ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ದೇವರು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಸೀವ್ ದ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್, ರಿಸೀವ್ ದ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. ಒರೆಕ ಬಾಬಾ 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 ಜೀಸಸ್ ಜೀಸಸ್ ಜೀಸಸ್. ಜಾಸ್ಲಿನ್, ರಿಸೀವ್ ದ ಪವರ್, ರಿಸೀವ್ ದ ಪವರ್. ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಿಷೇಕದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಎರಡು ಕರಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಅಡೆತಡೆಗಳೆಲ್ಲ ನಿವಾರಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತಾ ಇವೆ. ಸೋಲುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇವೆ. ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಈ ಸೇವೆಗೆ ಕರೆದ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ನಿತ್ಯವು ಮಾಡುವೆ. ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಆಸೆಯು ನನ್ನ ಬಯಕೆಯು. ಈ ಸೇವೆಗೆ ಕರೆದ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವ ನಿತ್ಯವು ಮಾಡುವೆ. ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಆಸೆ ನನ್ನ ಬಯಕೆಯು. ಈ ಸೇವೆಗೆ ಕರೆದ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ನಿತ್ಯವು ಮಾಡುವೆ. ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಆಸೆಯು ನನ್ನ ಬಯಕೆಯು. ಈ ಸೇವೆಗೆ ಕರೆದ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ನಿತ್ಯವು ಮಾಡುವೆ. ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಆಸೆ ನನ್ನ ಬಯಕೆಯು. ಹಿಂಸೆ, ನೋವು, ಸಂಕಟ, ನಿಂದೆ ಏನೇ ಬಂದರು ಜೀವವ ನೀಡುವ ನಿನ್ನಯ ನಾಮವ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಾರುವೆನು. ಹಿಂಸೆ, ನೋವು, ಸಂಕಟ, ನಿಂದೆ ಏನೇ ಬಂದರು ಜೀವವ ನೀಡುವ ನಿನ್ನಯ ನಾಮವ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಾರುವೆವು. ಕೊಡುವೆನು ಕೊಡುವೆನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಡುವೆನು. ಕೊಡುವೆನು ಕೊಡುವೆನು
ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಕೊಡುವೆನು 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 ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಕೊಡುವೆನು 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 ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಕೊಡುವೆನು. ದೇವರು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ದೇವರು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೂತ್ಕೊಂಡವರು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೂ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಯೇಸು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳಿವೆ, ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ದೇವರು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೀರಬಬರೆ ಕಲವರೆದಾಗ ಶಂದರಬರೆ ಕರಬಲ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೀರಬಬರೆ ಕಲ ಜೀಜ 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 ಒಲೆ ಕಬಬಬಬಬಬ ಹೀರಬಬ ಜೀಜ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೀರಬಬರೆ ಕಲವರೆದಾಗ ಶಂದರಬರೆ ಕರಬಲ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನ ಆಸೆ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಬಯಕೆ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಮಿಡಿತ ನೀನೇ. ನನ್ನ ಆಸೆ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಬಯಕೆ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಮಿಡಿತ ನೀನೇ. ಕೊಡುವೆನು ಕೊಡುವೆನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಡುವೆನು 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 ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಡುವೆನು 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 ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಡುವೆನು 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 ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಡುವೆನು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಅವರನ್ನು ದೇವರು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರುವಂಥ ಸಮಯ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆಗಳಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ, ನಿನ್ನ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ತಾಯಿ, ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ, ನಿನ್ನ ತಂಗಿ, ನಿನ್ನ ಸಹೋದರಿ, ಒಂದುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮನದಾಳದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಪ್ಪ. ನನ್ನ ಈ ಸಹೋದರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಿ, ಈ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಿ, ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಿ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಿ, ಈ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಿ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ ನೀವು ಪ್ರಿಯರೇ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಇವತ್ತು ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ದೇವರು, ಪ್ರೀತಿಮಯ ದೇವರು, ಕರುಣಾಮಯ ದೇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರಗಳನ್ನು ಒಂದುಗಳಿಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತೀರಿ, ಅದು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿರಿ, ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Let your fire flow, Lord Jesus. Hallelujah 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 hallelujah. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ,
യേശുവേ ആരാധനേ യേശുവേ ആരാധനേ യേശുവേ ആരാധനേ യേശുവേ ആരാധനേ യേശുവേ ആരാധനേ യേശുവേ ആരാധനേ യേശുവേ ഹല്ലേലൂയ 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 ഈരബവരെ ഖലബരെ ദകശൻ ദരബരെ കരബലെ കല ജീസസ് thank you Jesus thank you Lord thank you Lord thank you Lord thank you Lord praise you Lord glorify and mighty God hallelujah worship Lord Jesus 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 hallelujah 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 ഈരബവരെ ഖലബരെ ദക ശന്ദരബരെ കരബലെ കല ജീസസ് 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 hallelujah 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 ഈരബവരെ ഖലബരെ ദക ശന്ദരബരെ കരബലെ കല ജീസസ് 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 hallelujah 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 ആരാധനേ യേശുവേ ആരാധനേ യേശുവേ ആരാധനേ യേശുവേ എല്ലാവരും കൊടുത്തുകൊള്ളരി. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ 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 ഗട്ടിയാക്കി ഹല്ലേലൂയ 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 പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. നവംബർ മാസമാണ്. ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. എല്ലാ മരിച്ചുപോയ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട സമയമാണ്. ನಮ್ಮ ಇಡೆಯಿಂದ ಮರಣಗೊಂಡಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆತ್ಮ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹ ತಿಂಗಳಿದು. മരണമില്ലാത്തൊരു വീടും ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ലല്ലോ. ಮರಣ ಇಲ್ಲದಂಥ ಯಾವ ಮನೆಗಳು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. എല്ലാ വീട്ടിലും മരണം ഉണ്ടാകും. ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ മാതാപിതാക്കന്മാർ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂದಿರು ಮರಣಗೊಂಡರೆ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. അങ്ങനെ അവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊത്തിരി വിടുതലും നമുക്കൊത്തിരി രക്ഷയും ഉണ്ടാകും. ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬಿಡುಗಡೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അവർക്കൊത്തിരി ഉപകരിക്കും. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ. യേശു തന്നെ ಯೇಸುವೆ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം ಪುನರುತ್ಥಾನದ ನಂತರ പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು അവിടെ ബന്ധിതരായി കിടക്കുന്നവരോട് യേശു വചനം പ്രസംഗിച്ചു. ಅಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾಗಿರುವವರಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರಿದರು. അവരെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് വെടിവെച്ചിട്ടാണ് യേശു സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയത്. ಅವರನ್ನು ಬಂಧನದಿಂದ ವಿಮೋಚನೆಗೊಳಿಸಿ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಯೇಸು. അങ്ങനെയാണ് ബൈബിൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಯು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು. അപ്പോൾ ഒത്തിരി ബന്ധനങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന ആത്മാക്കളുണ്ട്. ಆದ್ದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಬಂಧನಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮಗಳಿವೆ. അവർ വിടുതലിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നവരാണ്. ಅವರ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ದಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് അവർക്ക് വിടുതൽ കൊടുക്കുന്നത്. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಲು ಕಾರಣ. അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അവർക്ക് വിടുതൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ಆಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ದೊರಕುವಾಗ അവർ സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം വഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും. ಅವರು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಮಗಾಗಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸುವರು. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഉള്ളത്. ಆಗ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದು. ഒന്ന്, അവർക്ക് വിടുതൽ കിട്ടും. ಒಂದನೇದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ. രണ്ട്, ಎರಡನೇದಾಗಿ
നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ಆದುದರಿಂದ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മാസം ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ നിങ്ങളൊന്ന് കുമ്പസാരിച്ച് ನೀವು ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ദേവാലയത്തിൽ പോയി എല്ലാ ദിവസവും വിശുദ്ധ ബലിയിൽ പങ്കെടുക്കണം. ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഗട്ടിയാಗಿ ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. പ്രൈസ് ದ ಲಾರ್ಡ್. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. പ്രൈസ് ದ ಲಾರ್ಡ್. ഇന്നത്തെ വചന സന്ദേശമായി ಇಂದಿನ ಶುಭ ಸಂದೇಶವಾಗಿ 2 കൊരിന്ത്യർ 2 ಕೊರಿಂಥಿ 5-ാം അധ്യായം 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19-ാം വാക്യം. 19ನೇ ವಾಕ್ಯ. Letter to the 2 Corinthians chapter 5 verses 19 onwards. ಪೌಲನು ಕೊರಿಂಥರಿಗೆ ಬರೆದ 2ನೇ ಪತ್ರ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೇ ವಾಕ್ಯ. അന്ന് വായിക്കുകയാണ്. ಇದನ್ನು ನಾನು ಓದುತ್ತೇನೆ. ಹೌದು, ದೇವರು ಮಾನವರ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತಮ್ಮೊಡನೆ ಸಂಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಧಾನದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಅವರೇ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ഞാൻ അതിൻ്റെ മലയാളം കൂടി ഒന്ന് വായിക്കുകയാണ്. ನೋಡಿ, ಗುರುಗಳು ಅದನ್ನು ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಓದುತ್ತಾರೆ. അതായത് ദൈവം മനുഷ്യരുടെ തെറ്റുകൾ അവർക്കെതിരായി പരിഗണിക്കാതെ രമ്യതയുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങളെ ഭരമേൽപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു വഴി ലോകത്തെ തന്നോട് രമ്യപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಓದುತ್ತೇನೆ. ದೇವರು ಮಾನವರ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತಮ್ಮೊಡನೆ ಸಂಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಧಾನದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಅವರೇ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ. നമ്മളെല്ലാവരും ആ വചനം ഒന്ന് ഏറ്റു ചൊല്ലിക്കേ. ನೋಡಿ, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೊಮ್ಮೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕು. ದೇವರು ಮಾನವರ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತಮ್ಮೊಡನೆ ಸಂಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಧಾನದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಅವರೇ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. വലിയൊരു സന്ദേശം ഈ വചനത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ವಚನ ಭಾಗದಿಂದ ದೇವರು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. അത് രമ്യതയുടെ സന്ദേശമാണ്. ಅದು ಸಂಧಾನದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ. ಸಂಧಾನ. ഹല്ലേലൂയ, ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ആ രമ്യതയുടെ പ്രത്യേകത, ಈ ಸಂಧಾನದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ದೇವರು സകല മനുഷ്യരെയും ಸಕಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು പിതാവായ ദൈവത്തോട് രമ്യപ്പെടുത്തി ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಾನಪಡಿಸಿದರು. സകല മനുഷ്യരെയും, ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು പിതാവായ ദൈവം ಪಿತ ದೇವರು ക്രിസ്തു വഴി ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ സ്വർഗവുമായി രമ്യതയിൽപ്പെടുത്തി ಸಂಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ഇതാണ് വചനം. ಇದಾಗಿದೆ ಈ ವಾಕ್ಯ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. യേശു ക്രിസ്തു വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തു. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ഏത് പ്രവൃത്തി? ಯಾವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು? എന്ത് പ്രവൃത്തി? ಯಾವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅದು? എപ്പോ ചെയ്തു? ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದರು? യേശു എന്ത് പ്രവൃത്തിയായി ചെയ്തത്? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಏನು? യേശു ചെയ്ത പ്രവൃത്തി, ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು തന്റെ മരണമാണ്. ತನ್ನ ಮರಣವಾಗಿತ್ತು.
സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി യേശു മരിച്ചു. ಸಕಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗಾಗಿಯೂ ಯೇಸು ಮರಣಗೊಂಡರು. അതാണ് യേശു ചെയ്ത പ്രവൃത്തി. ಅದಾಗಿದೆ ಯೇಸು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ആ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಮುಖಾಂತರ സകല മനുഷ്യരും ಸಕಲ ಮನುಷ್ಯರು പിതാവായി ദൈവവുമായി രമ്യതയിലായി ಪಿತ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಾನವಾದರು. ഇതാണ് യേശു ചെയ്ത പ്രവൃത്തി. ಇದಾಗಿದೆ ಯೇಸು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. യേശു ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ಯೇಸು ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ സ്വർഗവും ഭൂമിയും രണ്ടും രണ്ടായി പോയി. ಸ್ವರ್ಗ ಭೂಮಿಯು ಇಬ್ಬಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ഒന്ന് തന്നെ ആയിരുന്നു. ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು. സ്വർഗവും ഭൂമിയും ഒന്നായിരുന്നു. ಸ್ವರ್ಗ ಭೂಮಿ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು. ഏദൻ തോട്ടം, ಏದೇನ್ ತೋಟ അത് സ്വർഗം തന്നെയായിരുന്നു. ಅದು ಸ್ವರ್ಗವೇ ಆಗಿತ್ತು. എന്നാൽ ಆದರೆ പാപം വന്നത് വഴി ಪಾಪದ ಮುಖಾಂತರ രണ്ടായി തീർന്നു. ಅದು ಎರಡು ಭಾಗವಾಯಿತು. സ്വർഗം വേറെ, ഭൂമി വേറെ. ಸ್ವರ್ಗ ಬೇರೆ ಆಯಿತು, ಭೂಮಿ ಬೇರೆ ಆಯಿತು. ഇത് രണ്ടിനെ ഒന്നിപ്പിക്കുകയാണ് ಇದು ಎರಡನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ യേശുവിന്റെ മരണം വഴി സംഭവിച്ചത്. ಯೇಸುವಿನ ಮರಣದ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆದದ್ದು. യേശുവിന്റെ മരണം, ಯೇಸುವಿನ ಮರಣ അത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി തന്നെയാണ്. ಅದು ದೇವರ ಇಚ್ಛೆಯೇ ಆಗಿತ್ತು. വേറെ ഒരു പദ്ധതിയും അതിനകത്ത്. ಬೇರೆ ಯಾವ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. സകല മനുഷ്യരെയും ಸಕಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು പിതാവായി ദൈവവുമായി രമ്യതപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ಪಿತ ದೇವರಾಗಿ ಒಂದುಗೂಡಿಸಬೇಕು, ರಾಜಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. രണ്ട് കൂട്ടം മനുഷ്യരാ ഉള്ളത്. ಎರಡು ಗುಂಪಿನ ಜನತೆ ಇದ್ರು. ಒಂದು ദൈവം ದೇವರು നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ സകല മനുഷ്യരെയും ಸಕಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು സ്വർഗവുമായി ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿ രമ്യതപ്പെടുത്തി ಸಂಧಾನಪಡಿಸಿದರು. ഈ അറിവ് ലഭിച്ചവരുണ്ട്. ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಲಭಿಸಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ. അവർക്ക് വിടുതൽ കിട്ടും, ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ. എന്നാൽ ഈ അറിവില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട്. ಆದರೆ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ഈ ഒരു അറിവില്ലാതെ, ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರು, അതായത് ദൈവം ದೇವರು സകല മനുഷ്യരെയും ಸಕಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು പിതാവുമായി ಪಿತದೇವರಾಗಿ രമ്യതപ്പെട്ടു എന്ന വിവരം അറിയാതെ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട്. ಸಂಧಾನ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುವವರು. അവരിപ്പോഴും ശിക്ഷാവിധിയുടെ ജീവിതമാണ്. ಅವರ ಈಗಿನ ಜೀವನವು ಸಹ ಶಿಕ್ಷಾವಿಧಿಯ ಜೀವನವಾಗಿದೆ. ശിക്ഷാവിധിയുടെ ജീവിതമാണ് അവർ തുടരുന്നത്. ಶಿಕ್ಷಾವಿಧಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. അവർക്ക് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട്, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಅರಿವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ. അപ്പൊ അറിവുള്ളവരുണ്ട്, ಆದ್ದರಿಂದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುವವರು ಇದ್ದಾರೆ, അറിവില്ലാത്തവരുണ്ട്. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರು ಇದ್ದಾರೆ. അറിവെന്താണ്? ಏನಾಗಿದೆ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ? ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನ സകല മനുഷ്യരുടെയും ಸಕಲ ಜನತೆಯ ಪಾಪ പരിഗണിക്കാതെ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ സ്വർഗവുമായി രമ്യതയിലായി ಸಂಧಾನವಾಯಿತು. അത് ക്രിസ്തു വഴിയാണ്. ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ. ഈ അറിവ് ലഭിക്കുമ്പോഴാണ്, ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಲಭಿಸುವಾಗ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിന് അവകാശികളാകുന്നത്. ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಭಾಗ್ಯಸ್ಥರಾಗುವುದು. എന്നാൽ ಆದರೂ ഈ അറിവില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട്. ಈ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. അവർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്, ಅವರು ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. പക്ഷേ ಆದರೂ അവര് ശിക്ഷാവിധിയിലേക്കാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಾವಿಧಿ ಇದೆ, ಆ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കൂടെ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ഇവിടുന്ന് ಇಲ್ಲಿಂದ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ബാംഗ്ലൂർക്ക് ട്രെയിൻ കയറുന്ന വിചാരിക്കുക. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಬಯಸಿಕೊಳ್ಳಿ. നിങ്ങൾ പോകാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നു. ಹಾಗೆ ನೀವು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ತಲುಪುತ್ತೀರಿ. നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇರುವ ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಆಯಿತು, ಪಡೆದ അറിവുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. ಆ ಅರಿವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. അപ്പൊ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. നിങ്ങൾക്ക് മക്കളുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാം. ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. അവർ ಟಿಕೆറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ಅವರು ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಕೆಟ್ എടുത്തു എന്ന വിവരം നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല. ಅವರು ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ನಿಮಗಿಲ್ಲ. അറിവില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ಆ ಅರಿವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? ನಿಮಗೆ യാത്ര ചെയ്യാമെങ്കിലും ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ആ യാത്രയിൽ ಆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ഏത് നിമിഷവും നിങ്ങൾ പിടിക്കപ്പെടാമെന്നൊരു ചിന്ത വരും. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನೀವು ಹಿಡಿಯಲ್ಪಡುವುದು ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. കാരണം നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് ഇല്ല, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ, അത് എടുത്ത അറിവ് നിങ്ങൾക്കില്ല. ಅದು ಅವರು
ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ನಿಮಗೆ ದೊರಕಲಿಲ್ಲ. ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ಇದು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ಆದುದರಿಂದ ದೇವರು നിന്റെ പാപം പരിഗണിക്കാതെ, ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತರದೆ, നിന്റെ പാപം പരിഗണിക്കാതെ, ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, നമ്മൾ നോക്കി എത്രയോ വലിയ കൃപയാണ് ദൈവം തരുന്നത്. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ಕೃಪೆಯನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ನೀಡುವಂತದ್ದು. എന്റെ പാപം പരിഗണിക്കാതെ, ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತರದೆ, എന്നെ അവിടുന്ന് ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನನ್ನು സ്വർഗത്തിന് അവകാശിയാക്കി മാറ്റി, ಸ್ವರ್ಗಭಾಗ್ಯಸ್ಥನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. അതിന്റെ കാരണം, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ യേശുവിന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. ಯೇಸು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ, യേശു കുരിശിൽ മരിച്ച പ്രവൃത്തിയാണ്. ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣಗೊಂಡಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. അപ്പൊ കുരിശിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ ಶಿಲುಬೆಗೆ ನೋಡುವಾಗ എത്രയോ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅನುಗ್ರಹವಿದು. പിതാവായ ദൈവം, ಪಿತನಾದ ದೇವರು യേശു ക്രിസ്തു നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തന്നിരിക്കുന്നത്, ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. നിന്റെ പാപങ്ങൾ, ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು അവിടുന്ന് പരിഗണിച്ചില്ല, ಅಲ್ಲಿಂದ ಲೆಕ್ಕಿಸಲಿಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഒന്ന് വലത് ഉയർത്തിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അതാണ് വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതാಗಿದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. നമ്മൾ വചനം വായിച്ചെങ്കിലും ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಈಗ ಕೇಳಿದರೂ അതിന്റെ വിശദീകരണം കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ದೊರಕದೇ ಇದ್ದರೆ അത് വെറുതെ ആയി പോകും, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ಆದುದರಿಂದ നമ്മൾ ആ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು. ഒന്നുകൂടെ ആ വചനം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച്. ಆದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುತ್ತೇನೆ, ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. 18ാം വാക്യം വായിക്കുക. ನೋಡಿ, 18ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಓದುತ್ತೇನೆ. ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮನ್ನು ತಮ್ಮೊಡನೆ ಸಂಧಾನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇತರರನ್ನು ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ತರುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ದೇವರು ಮಾನವರ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತಮ್ಮೊಡನೆ ಸಂಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಧಾನದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಅವರೇ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട സത്യം, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದಂತಹ ಸತ್ಯ, ഈ ഭൂമിಯನ್ನು സ്വർഗവുമായി ಸ್ವರ್ಗವೂ ಆಗಿ രമ്യതപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ಸಂಧಾನಗೊಳಿಸಲು ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചത്. ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು. അതുവഴി എന്ത് സംഭവിച്ചു? ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ನಡೆಯಿತು? സകല മനുഷ്യരുടെയും, ಸಕಲ ಜನರು, സകല മനുഷ്യരുടെയും, ಸಕಲ ಮಾನವ ಕುಲವು, എന്റെ നിങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല, ನಂದು ನಿಂದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ഇതിനപ്പുറത്ത് ജീവിക്കുന്നവരുടെ, ಇದರ ಆಚೆ ಜೀವನ ಮಾಡುವವರು, ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്, ಅದು ಯಾವ ಮತ ಧರ್ಮದವನೇ ಆಗಲಿ, സകല മനുഷ്യരുടെ, ಸಕಲ ಮನುಷ್ಯರ ಪಾಪಗಳನ್ನು അവിടുന്ന് പരിഗണിച്ചില്ല, ಆತನು ಲೆಕ್ಕಿಸಲಿಲ್ಲ, ಲೆಕ್ಕಿಸಲಿಲ್ಲ. നമ്മൾ നോക്കിക്കേ, ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ಯಾಕಾಗಿದು? ನಮ್ಮನ್ನು സ്വർഗത്തിന് അവകാശികളാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ಸ್ವರ್ಗಭಾಗ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು. അതിന് ദൈവം കൊടുത്ത വില എന്താ? ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ദൈവം കൊടുത്തൊരു വിലയുണ്ട്. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಸುಮ್ಮನೆಯಲ್ಲ സ്വർഗം നമുക്ക് ആ കൃപ കിട്ടിയത്. ನಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಲಭಿಸಿದಲ್ಲ ಆ ಸ್ವರ್ಗಭಾಗ್ಯ. സ്വന്തം മകനെ, ಸ್ವಂತ ಮಗನನ್ನು ബലിയായി അർപ്പിക്കാൻ, ബലിಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಲು അവിടുന്ന് ಅಲ್ಲಿಂದ ഒരുക്കി ಆ ತಯಾರುಪಡಿಸಿ ആ മകന്റെ വില, ಆ ಮಗನ ಬೆಲೆ, പുത്രന്റെ മരണത്തിന്റെ വില, ಆ ಪುತ್ರನ ಮರಣದ ಬೆಲೆ, അത് ദൈവം കൊടുത്തൊരു വിലയാണ്. ಅದು ದೇವರು ನೀಡಿದಂತಹ ಬೆಲೆ. അതിന് പകരം വെക്കാൻ വേറെ ഒന്നും ഈ ഭൂമിയിലില്ല. ಅದಕ್ಕೆ ಪರವಾಗಿ ಇಡಲು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. സ്വന്തം പുത്രനെ നൽകിയാണ്, ಸ್ವಂತ ಪುತ್ರನೇ ಕೊಟ್ಟು നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ അവിടുന്ന് ക്ഷമിച്ചത്, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്തായ ക്ഷമ, ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯ ಕ್ಷಮೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ.
നമ്മളൊരു പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ ನಾವು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പാപബോധം ഉണ്ടാകും. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಾಪಬೋಧ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. അതെല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഉണ്ട്. ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. അത് കുറ്റബോധമായി മാറും. ಅದು ತಪ್ಪು ಭಾವನೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ചിലർ ആ കുറ്റബോധത്തിൽ ജീവിച്ച് മരണപ്പെടും. ಕೆಲವರು ಹಾಗೆ ಆ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. അതാണ് ദാവീദ് പാപം ചെയ്തപ്പോൾ സങ്കീർത്തകൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്. ನೋಡಿ, ಅದೇ ದಾವೀದನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೀರ್ತನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. സങ്കീർത്തനം 32:3 ಕೀರ್ತನೆಗಳು 32:3 ഞാൻ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് ഞാൻ രോഗിയായി മാറി. ನಾನು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ನಾನು ರೋಗಿಯಾದೆ. എന്നാൽ ಆದರೂ നിന്റെ പാപത്തിന് ഒരു ക്ഷമയുണ്ട്. ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಇದೆ. ആ ക്ഷമ കുരിശിൽ കർത്താവ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ಆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭು. അത് നീ തിരിച്ചറിയണം. ಅದನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ನೀನು ಅದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ಪಾಪಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿ നിനക്ക് പാപത്തിന് വിടുതൽ തരാൻ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಲು ദൈവം ದೇವರು പദ്ധതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ಪದ್ಧತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. അതാണ് നമ്മുടെ കുമ്പസാരക്കൂട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ಅದಾಗಿದೆ ನಾವು ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ഒരു പുരോഹിതന്റെയും മിടുക്ക് കൊണ്ടോ യോഗ്യത കൊണ്ടോ അല്ല കുമ്പസാരക്കൂട്ടിൽ പാപം മോചിക്കുന്നത്. ಯಾವ ಪುರೋಹಿತನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದು. ഒരു പുരോഹിതന്റെ മിടുക്ക് കൊണ്ടല്ല, ಯಾವ ಪುರೋಹಿತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಅಲ್ಲ. കുമ്പസാരക്കൂട്ടിൽ പാപം മോചിക്കുന്നത് ಆ ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದು പിതാവായ ദൈവം ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനെ ಪುತ್ರನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು കുരിശിൽ ബലിയായി അർപ്പിച്ചത് മൂലമാണ്. ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದರ ಮುಖಾಂತರ ആ യോഗ്യതയിലാണ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മോചനം ಅದರ കിട്ടുന്നത്. ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ವಿಮೋಚನೆ ನೀಡುವಂಥದ್ದು. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ദൈവം ದೇವರು എന്റെ പാപങ്ങൾ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು പരിഗണിച്ചില്ല. ಲೆಕ್ಕಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹೇಳಬೇಕು, ನನ್ನ ದೇವರು ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಲಿಲ್ಲ. നിന്റെ പാപത്തിന് ശിക്ഷയായി ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ യേശു കുരിശിൽ മരിച്ചു. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣಗೊಂಡರು. അത് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ಅದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಸಂಭವಿಸಿ ಆಯಿತು. ಅದು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. യേശു പരിഹാരം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. കുമ്പസാരക്കൂട്ട് നീ പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ ನೀನು ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೇಳುವಾಗ പുരോഹിതൻ പറയുകയാണ്, ಪುರೋಹಿತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, നീ 5 സ്വർഗസ്നായ പിതാവ് ചെല്ലേ. ನೀನು 5 ಕರ್ತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು, അതൊരു പരിഹാരമല്ലത്. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. അതിന്റെ മാനസാന്തരത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. ಅದು ನಿನ್ನ ಮನಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಮಾತ್ರ. പക്ഷേ ಆದರೂ സത്യത്തിൽ ಸತ್ಯವಾಗಿಯೂ നിന്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരം കുരിശിൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ನಿನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೆದಾಯಿತು. ഈ അറിവ് നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, ಈ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ, ഈ അറിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ നിനക്ക് ശിക്ഷാവിധിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ನಿನಗೆ ಶಿಕ್ಷಾ ವಿಧಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ഈ അറിവില്ലാത്തവരെ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರು ഇപ്പോഴും ಈಗಲೂ ആ ശിക്ഷയിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ആ ശിക്ഷയിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದರಿಂದ അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും പാപം ചെയ്യുന്നത്. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು. വ്യഭിചാരി വീണ്ടും വ്യഭിചാരം ചെയ്യും. ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡುವನು ಪುನಃ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. കൊലപാതകി വീണ്ടും കൊലപാതകം ചെയ്യും. ಕೊಲೆಗಡುಕ ಮತ್ತೆ ಸಹ ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. മദ്യപാനി വീണ്ടും മദ്യപിക്കും. ಮದ್ಯಪಾನಿ ಮತ್ತೆ ಸಹ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಾನೆ. നുണ പറയുന്നവന് വീണ്ടും നുണ പറയും. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವವನು ಪುನಃ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. കോപിക്കുന്നവൻ വീണ്ടും കോപം ചെയ്യും. ಕೋಪ ಪಡುವನು ಮತ್ತೆ ಸಹ ಕೋಪ ಪಡುವನು. അവൻ എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും തെറ്റിക്കും. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸು. അതിന്റെ കാരണം, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ അവന്റെ ശിക്ഷാവിധിയിൽ അവൻ തുടർന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ಅವನು ಆ ಶಿಕ್ಷಾ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. എന്നാൽ
ಆದರೂ ആ ശിക്ഷാവിധിയിൽ തുടരേണ്ട ഒരു മകനോ മകളോ അല്ല നീ. ಆ ಶಿಕ್ಷಾವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾದ ಮಗನೋ ಮಗಳು ಅಲ್ಲ ನೀನು. ഇത് നിന്നോട് പറയാൻ, ಇದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು, ഇത് നിന്നോട് പറയാൻ ಇದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ബാധ്യസ്ഥനാണ് ഓരോ മകനും മകളും. ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗನು ಮಗಳು. അതാണ് അച്ഛന്റെ ജോലി. ಅದಾಗಿದೆ ಈ ಪುರೋಹಿತನ ಕೆಲಸ. അതാണ് അച്ഛന്റെ ജോലി മാത്രമല്ല, ಅದು ಪುರೋಹಿತನ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ഈ സദ്വാർത്ത ಈ ಸದ್ವಾರ್ತೆಯನ್ನು നിങ്ങളോട് പറയാൻ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ബാധ്യസ്ഥനാണ് ഞാൻ. ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಗುರುಗಳು. 20ാം വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ച് ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 20ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೀವು ನೋಡಿ. ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനപതികളാണ്. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ರಾಯಭಾರಿಗಳು. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ರಾಯಭಾರಿಗಳು. വി ആർ ദ അംബാസഡേഴ്സ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്നാ പറയപ്പെടുന്നത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ അംബാസഡർമാരാണ്. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ರಾಯಭಾರಿಗಳು. ഈ സദ്വാർത്ത, ಈ ಶುಭವಾರ್ತೆಯನ್ನು ഇത് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുവാൻ, ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ മകനും മകൾക്കും കടമയുണ്ട്. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗನಿಗೂ ಮಗಳಿಗೂ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ. ഇതാണ് സദ്വാർത്ത. ಇದಾಗಿದೆ ಈ ಶುಭವಾರ್ತೆ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. അപ്പൊ എന്താ ശുഭവാർത്ത? ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಶುಭವಾರ್ತೆ ಎಂಬುದು? ಹೇಳಿ. ശുഭവാർത്ത എല്ലാം മനസ്സിലായ? ಶುಭವಾರ್ತೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? അർത്ഥവായിത്താ? എന്താണ് ശുഭവാർത്ത? ಏನು ಈ ಶುಭವಾರ್ತೆ? അർത്ഥമായില്ലെങ്കിൽ, ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ 2 കൊരിന്ത്യർ 5-ാം അധ്യായം 19-ാം വാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ. ನೋಡಿ, 2 ಕೊರಿಂಥಿ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ. ದೇವರು ಮಾನವರ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತಮ್ಮೊಡನೆ ಸಂಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಧಾನದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಅವರೇ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറയേണ്ട സദ്വാർത്ത എന്താ? ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇತರರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಶುಭವಾರ್ತೆ ಏನು? ഗമനമിട്ട് ಕೇಳಿ. എന്താണ്? ಏನು ಆ ಶುಭವಾರ್ತೆ? നിന്റെ തെറ്റ് പരിഗണിക്കാതെ, ನಿನ್ನ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು സ്വർഗത്തിന് അവകാശിയായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ಸ್ವರ್ಗ ಭಾಗ್ಯಸ್ಥನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ഇതാണ് സദ്വാർത്ത. ಇದಾಗಿದೆ ಆ ಶುಭವಾರ್ತೆ. ಹೇಳಿ. ದೇವರು ನನ್ನ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನನಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ದೇವರು ನನ್ನ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸ್ವರ್ಗ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ. ದೇವರು ನನ್ನ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರು ನನ್ನ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸ್ವರ್ಗ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ഈ സദ്വാർത്ത മറ്റുള്ളവരോട് പറയുക എന്നുള്ളത് ഈ ശുഭവാർത്തಯನ್ನು ഇതരರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾಗಿದೆ. ഒരു ക്രൈസ്തവന്റെ ജീവിത സാക്ഷിയാണ്. ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತವನ ಜೀವನ ಸಾಕ್ಷ್ಯವೆಂಬುದು. നീ എന്തേ സന്തോഷിച്ചിരിക്കുന്ന? ನೀನು ಏಕೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಿ? കാരണ എന്റെ പാപങ്ങൾ, ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ദൈവം പരിഗണിക്കാതെ, ದೇವರು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ എന്നെ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದೊಂದಿಗೆ രമ്യതപ്പെടുത്തി ಸಂಧಾನಪಡಿಸಿದರು. ഇതാണ് എന്റെ സന്തോഷം. ಇದಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಸಂತೋಷ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നത്. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. എന്റെ പാപം പരിഗണിച്ചില്ല, ನನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಲಿಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ പാപം ദൈവം പരിഗണിച്ചില്ല എന്ന സദ്വാർത്ത, ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ದೇವರು ಲೆಕ್ಕಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು നിന്നെ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲು യേശു കടന്നു വന്നത്. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದದ್ದು. അവിടുന്ന് ಅಲ್ಲಿಂದ
നിന്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരം ചെയ്തത്. ನಿನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് ಇವತ್ತು ഈ സത്യം നീ തിരിച്ചറിയണം. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. നീ കുരിശിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ನೀನು ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ നീയാണ് കുരിശിൽ മരിക്കേണ്ടത്. ನೀನಲ್ಲ, നീയാണ് കുരിശിൽ മരിക്കേണ്ടത്. ನೀನಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ಬೇಕಾದದ್ದು. നീയാണ് കുരിശിൽ മരിക്കേണ്ടത്. ನೀನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ಬೇಕಾದದ್ದು. എന്നാൽ ಆದರೂ നിനക്ക് പകരക്കാരനായി ക്രിസ്തു കുരിശിൽ മരിച്ചു. ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿದನು. നിനಗೋസ്കര ക്രിസ്തു കുരിശിൽ മരിച്ചു. ಶಿಲುಬೆಗೇರಿ ಮರಣಗೊಂಡನು. ഇതാണ് നിന്റെ ബന്ധം. ಇದಾಗಿದೆ ನೀನಾಗಿರುವ ഇതാണ് നീയും കുരിശും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ಇದಾಗಿದೆ ನೀನು ಶಿಲುಬೆಯು ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧ. ഇതാണ് നീയും യേശുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ಇದಾಗಿದೆ ನೀನು ಯೇಸು ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧ. ഹല്ലേലൂയ 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 പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം, എഫേസ്യರಿಗೆ ಬರೆದ ಲೇಖನ 1-ാം അധ്യായം 1-ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7 മുതൽ ഒന്ന് വായിച്ച്. അതിനകത്ത് ഈ സംഭവം ഒന്നുകൂടെ കിടപ്പുണ്ട്. അവിടുത്തെ കൃപയുടെ സമൃദ്ധിക്കൊത്ത് നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ പാപമോചനവും അവൻ്റെ രക്തമുടെ രക്ഷയും കൈവന്നിരിക്കുന്നു. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತಧಾರೆಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಪಾಪ ಕ್ಷಮೆ ದೊರಕಿತು, ವಿಮೋಚನೆಯು ಲಭಿಸಿತು. ಇದು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯೇ ಸರಿ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವರು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ഇനി 10-ാം വാക്യം ನೋಡಿ, ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ. ಕಾಲವು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ ಇಹಪರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವುದೇ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಗುರಿ. ഒന്നുകൂടി. ഇത് കാലത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ಕಾಲವು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള ಇಹಪರಗಳಲ್ಲಿರುವ എല്ലാറ്റിനെയും ಸಮಸ್ತವನ್ನು ക്രിസ്തുവിൽ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അത്രേ. ಒಂದುಗೂಡಿಸುವುದೇ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಗುರಿ. ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അത്രേ. ಒಂದುಗೂಡಿಸುವುದೇ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಗುರಿ. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. യേശു കുരിശിൽ മരിച്ചപ്പോൾ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣಗೊಂಡಾಗ ಮಾನವರಾಶಿಗೆ സർവവും നൽകപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ಸಕಲವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. സർവവും നൽകപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ಸಕಲವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ഒന്നും മിച്ചം വെച്ചിട്ടില്ല. ಯಾವುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. സർവവും നൽകപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ಸಕಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. 10-ാം വാക്യം ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ. 10ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಕಾಲವು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ ಇಹಪರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವುದೇ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಇಂಗಿತ. സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲಿರುವ എല്ലാറ്റിനെയും ಸಮಸ್ತವನ್ನು ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ಒಂದುಗೂಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ഇതൊന്നായിരുന്നു. ಇದು ಒಂದಾಗಿತ್ತು ಮೊದಲು. ആദം പാപം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇതൊന്നായിരുന്നു. ಆದಂ ಪಾಪ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಇದು ಒಂದಾಗಿತ್ತು. എന്നാൽ ಆದರೆ ആദം പാപം ചെയ്ത ശേഷമാണ് ಆದಮನ ಪಾಪದ ನಂತರ ഇത് രണ്ടായി മാറിയത്. ಇದು ಎರಡು ಭಾಗವಾಯಿತು. വീണ്ടും ಮತ್ತೆ ഇത് ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ രണ്ടായതിനെ ಎರಡಾದುದನ್ನು ഒന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ಒಂದಾಗಿಸಲು യേശുക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത്. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದದ್ದು. അതാണ് രമ്യതയുടെ സുവിശേഷം. ಅದಾಗಿದೆ ಈ ಸಂಧಾನದ ಸುವಾರ್ತೆ. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ.
അപ്പോൾ ഒന്നാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം. ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವುದು, ಸಂಧಾನಪಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಯೇಸುವಿನ ಉದ್ದೇಶ. അതാണ് യേശു പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയിൽ, ಅದಾಗಿದೆ ಯೇಸು ನೀಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ ಸಹ. കർത്തൃ പ്രാർത്ഥനയിൽ ನೋಡಿ, ಕರ್ತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಆಗಲಿ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എന്ത് സ്വർഗത്തിലുണ്ടോ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ അത് ഭൂമിയിലുണ്ട്. ಅದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. അത് തിരിച്ചറിയാത്തവരാണ്. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದವರು. സ്വർഗത്തിൽ ആരെങ്കിലും സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുക? ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸಂಕಟಪಟ್ಟು ಕೂರುತ್ತಾರಾ? സ്വർഗത്തിൽ ആരും സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കത്തില്ല. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಹ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. സ്വർഗത്തിൽ കണ്ണുനീരില്ല. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ. സ്വർഗത്തിൽ വേദനയില്ല. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ವೇದನೆಗಳಿಲ್ಲ. സ്വർഗത്തിൽ കടബാധ്യതകളില്ല. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಲಬಾಧೆಗಳು ಇಲ್ಲ. സ്വർഗത്തിൽ സന്തോഷമാണുള്ളത്. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಸಂತೋಷ. സ്വർഗത്തിൽ ആനന്ദമാണുള്ളത്. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಆನಂದ. അതാണ് യേശു പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ಅದನ್ನು ಯೇಸು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವಂತದ್ದು. സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಆಗಲಿ. ഇന്ന് ಇವತ್ತು എന്റെ കടം മാറണം, കടം മാറണം, കടം മാറണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നീ, ನನ್ನ ಸಾಲ ನೀಗಬೇಕು, ಸಾಲ ನೀಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ನೀನು, മറിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചേ, ಅದನ್ನು ನೀನು ತಿರುಗಿಸಿ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಆಗಲಿ. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എളുപ്പമുണ്ട്. ಆಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾದದ್ದು. അവിടെ കടബാധ്യത ഇല്ല, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬಾಧೆ ಇಲ್ಲ. അതാണ് യേശു പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ಅದನ್ನು ಯೇಸು ನಮಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. രണ്ടും ഒന്നായി തീരണം. ಇದು ಎರಡು ಒಂದಾಗಬೇಕು. സ്വർഗവും ഭൂമിയും ഒന്നായി തീരണം. ಈ ಸ್ವರ್ಗ ಭೂಮಿ ಒಂದಾಗಬೇಕು. അതാണ് യേശുവിന്റെ വരവിന്റെ രഹസ്യം. ಅದಾಗಿದೆ ಯೇಸುವಿನ ಬರುವಿಕೆಯ ರಹಸ್ಯ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. 7-ാം വാക്യം ನೋಡಿ, എഫേസ്യർ ಎಫೆಸಿಯರ್ 1:7 ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತಧಾರೆಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಪಾಪಕ್ಷಮೆ ದೊರಕಿತ್ತು, ವಿಮೋಚನೆಯು ಲಭಿಸಿತು. ಇದು നമ്മുടെ പാപത്തിന് വിടുതൽ കിട്ടി. ನಮ್ಮ ಪಾಪಕ್ಕೆ ವಿಮೋಚನೆ ದೊರಕಿತು. അതാണ് സ്വർഗം. ಅದಾಗಿದೆ ಸ್ವರ್ಗ. വിടുതൽ കിട്ടാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ಆ ಬಿಡುಗಡೆ ಲಭಿಸದೇ ಇರುವುದಾಗಿದೆ നരക. അപ്പൊ അത് വിടുതൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന ഒരു അറിവ് നമുക്കുണ്ടാകണം. ಆ ವಿಮೋಚನೆ ನಮಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು. 8-ാം വാക്യം ನೋಡಿ, 8ನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಇದು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯೇ ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವರು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ഈ കൃപയാകട്ടെ അവിടെ തന്റെ ജ്ഞാനത്തിലും വിവേകത്തിലും. 8-ാം വാക്യം ನೋಡಿ, 8ನೇ ವಾಕ್ಯ. അങ്ങനെയല്ലേ? ಅಲ್ಲ, ಇದು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯೇ ಸರಿ, ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವರು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಸಮಗ್ರ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ರಹಸ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ജ്ഞാനവും വിവേകവും ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ನೋಡಿ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕಗಳಿಂದ. എന്താണ് ജ്ഞാനം? ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಜ್ಞಾನ? അവന്റെ രക്തം വഴി, ಆತನ ರಕ್ತದ ಮುಖಾಂತರ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ പാപമോചനവും ನಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನೆಯು രക്ഷയും കൈവന്നിരിക്കുന്നു. ರಕ್ಷೆಯು ಬಂದಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇതൊരു ദൈവീക ജ്ഞാനമാണ്. ಇದೊಂದು ದೈವಿಕವಾದ ಜ್ಞಾನ. എല്ലാവർക്കും ആ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകണം എന്നില്ല. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಜ್ಞಾನ ದೊರಕಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ഈ ജ്ഞാനം ലഭിക്കാത്ത ഒത്തിരി മനുഷ്യർ ലോകത്തിലുണ്ട്. ಈ ಜ್ಞಾನ ಲಭಿಸಿದ ಅನೇಕ ಮನುಷ್ಯರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. അവരിപ്പോഴും ആ ശിക്ഷാവിധിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ്. ಅವರು ಈಗಲೂ ಸಹ ಆ ಶಿಕ್ಷಾವಿಧಿಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം വഴി, ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದ ಮುಖಾಂತರ എനിക്ക് ನನಗೆ പാപമോചനവും ಪಾಪಕ್ಷಮೆ രക്ഷയും ವಿಮೋಚನೆಯು കൈവന്നിരിക്കുന്നു. ನನಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും കൈ ഉയർത്തി പറഞ്ഞേ, ಎಲ್ಲರೊಮ್ಮೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಹೇಳಿ, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ രക്തം വഴി ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತದಿಂದ എനിക്ക് ನನಗೆ പാപമോചനവും ಪಾಪಮೋಚನೆಯು രക്ഷയും കൈവന്നിരിക്കുന്നു. ದೊರೆತಿದೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ರಕ್ತದ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ಪಾಪಕ್ಷಮೆಯು ರಕ್ಷೆಯು ದೊರಕಿದೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಪಾಪಕ್ಷಮೆಯು ರಕ್ಷಣೆಯು ದೊರಕಿದೆ. 9-ാം വാക്യം ನೋಡಿ, 9ನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ದೇವರು ಸಮಗ್ರ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ರಹಸ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂತೆ
ಅದನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮೂಲಕ ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿತ್ತು. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ഇത് 10-ാം വാക്യം, ഇത് കാലത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ಕಾಲವು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವುದೇ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಇಂಗಿತ. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നു മുതൽ ಇಂದಿನಿಂದ നമ്മുടെ ജീവിതം ನಮ್ಮ ಜೀವನ സ്വർഗീയ ശൈലിയാക്കി മാറ്റിയെടുക്കണം. ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಶೈಲಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ജീവിതം സ്വർഗീയ ശൈലിയായി മാറ്റിയെടുക്കുക. ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಶೈಲಿಯ ರೂಪಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. വെറുപ്പുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ദ്വേಷ ഇട്ടുകൊള്ളಬಾರದು. ആരെയും വെറുക്കാൻ പാടില്ല. ಯಾರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಬಾರದು. ആരെയും ദ്രോഹിക്കാൻ പാടില്ല. ಯಾರನ್ನು ದ್ರೋಹಿಸಕೂಡದು. ദൈവത്തിന്റെ വലിയ ക്ഷമ, മഹത്തായ ക്ഷമ സ്വന്തമാക്കുക. ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತವಾಗಿಸಬೇಕು. കുരിശിനെ നോക്കി, ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, കുരിശിനെ നോക്കി ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ನೋಡಿ സ്വർഗീയ ശൈലി ജീവിതം സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಶೈಲಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತವಾಗಿಸಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളില്, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ഈ ഒരു സ്വർഗീയ ശൈലി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ಈ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ತರಲು ನೀವು ಯತ್ನಿಸಬೇಕು. എന്താണ് ആ സ്വർഗീയ ശൈലി? ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಶೈಲಿಗಳು? പിതാവിന്റെ രമ്യതയുടെ കാര്യം ഓർക്കുക. ನೋಡಿ, ಪಿತದೇವರ ಸಂಧಾನದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತನ್ನಿ. ആ രമ്യതയുടെ കാര്യം ഓർത്താൽ ಈ ಸಂಧಾನದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದರೆ നിന്റെ ജീവിത ബന്ധങ്ങളിൽ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ഈ രമ്യത നീ സ്വന്തമാക്കുക. ಈ ಸಂಧಾನವನ್ನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತವಾಗಿಸಿಕೋ. ഗണ്ടനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ಗಂಡನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ഈ രമ്യത ഉണ്ടാകണം. ಈ ಸಂಧಾನ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಹೆಂಡತಿയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ഈ രമ്യത ഉണ്ടാകണം. ಈ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ഒരു വീട് വെക്കുമ്പോൾ ಒಂದು ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗ ഓർക്കണം, ನೀನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೋ, ದೇವರು നീയുമായി ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ രമ്യതപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ഇന്ന് നീ ഒരു വീട് വെക്കുന്നത്, ಇವತ್ತು ನೀನೊಂದು ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತದ್ದು. നീ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ കാരണം, ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ಕಾರಣ ദൈവം നിന്നോട് രമ്യതപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ്. ದೇವರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದರಿಂದ. നിനക്കൊന്നൊരു കുടുംബ ജീവിതം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം, ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣ ദൈവം നിന്നോട് രമ്യതപ്പെട്ടു. ದೇವರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ. നിനക്ക് മക്കളുണ്ടാകാൻ കാരണം, ನಿನಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಲು ಕಾರಣ ദൈവം നിന്നോട് രമ്യതപ്പെട്ടു. ದೇವರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ. നീ ഇന്ന് ആരോഗ്യമായി ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ನೀನು ಇವತ್ತೊಂದು ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕ ಜೀವನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ദൈവം നിന്നോട് രമ്യതപ്പെട്ടു. ದೇವರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ. നീ ഇന്ന് ജോലി ചെയ്ത്, ನೀನು ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ജീവിക്കാൻ, ಜೀವನ ಮಾಡಿ ഒരു വരുമാന മാർഗം നേടുന്നെങ്കിൽ, ಒಂದು ಆದಾಯ ಮಾರ್ಗ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ അതിന്റെ കാരണം, ಅದರ ಕಾರಣವು ദൈവം നിന്നോട് രമ്യതപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ്. ದೇವರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ. നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಂದಿರು നിന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ കാരണം, ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಕಾರಣ ദൈവം നിന്നോട് രമ്യതപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ്. ದೇವರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ. നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು നിന്നോട് ക്ഷമിക്കാൻ കാരണം, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಲು ಕಾರಣ ദൈവം നിന്നോട് രമ്യതപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ്. ದೇವರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ. അപ്പൊ എവിടെയും, ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ജീവിതത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ಜೀವನವಿಡೀ ഈ സത്യം നീ തിരിച്ചറിയണം. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. രമ്യതയുടെ ഒരു സുവിശേഷം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവനാണ് നീ. ಸಂಧಾನದ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಜೀವಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. അതിന്റെ അടിത്തറ, ಅದರ ಅಡಿಪಾಯ ക്രിസ്തുവാണ്. ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿದ್ದ. ദൈവം ക്രിസ്തുവിനെ അയച്ചത്, ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ഈ രമ്യത നിന്നെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ಈ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಲು. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു വ്യക്തിക്ക്, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ആ വ്യക്തിയുടെ പാപം ക്ഷമിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ആ വ്യക്തിയിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്വർഗീയ ആനന്ദമുണ്ട്. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಆನಂದ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ചില വ്യക്തികൾ നന്നായിട്ട് ഒരുങ്ങി കുമ്പസാരിക്കാൻ വരാറുണ്ട്. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ
ಬೇಗನೆ ತಯಾರಾಗಿ ಬಂದು ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. നന്നായി ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ആരാധന മുന്നിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ഒരുങ്ങി ಅವರಿಗೆ ತಯಾರಾಗಿ ചിലപ്പോൾ അവരെ അത് പാപങ്ങൾ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಮರೆತು ಬಿಡದಂತೆ ಹೇಳಿ പേപ്പറിൽ എഴുതി ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರೆದು വന്ന് കുമ്പസാരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അച്ഛൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ಬಂದು ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುಗಳು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. പാപങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞു ಪಾಪಗಳನ್ನು ಬರೆದು ತಂದು ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವವರು. പാപം മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ಪಾಪಗಳು ಮರೆತು ಹೋಗಬಾರದು. ആ കുമ്പസാരം കഴിയുമ്പോൾ ಆ ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಳೆಯುವಾಗ ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗീയ ആനന്ദമുണ്ട്. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಆನಂದವಿದೆ. അത് ആത്മമണ്ഡലത്തിന്റെ ഒരു ആനന്ദമാണ്. ಅದು ಆತ್ಮಮಂಡಲದ ಒಂದು ಆನಂದವಾಗಿದೆ. ആ ആനന്ദം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ಆ ಆನಂದ ಲಭಿಸಿದ ಮೇಲೆ പിന്നെ ആ വ്യക്തി ಮತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ഈ പാപത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് പോകത്തില്ല. ಪಾಪದ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. കുമ്പസാരിച്ച് ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿ പാപമോചനം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആനന്ദം ഉണ്ടല്ലോ, ಪಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಲಭಿಸಿದ ನಂತರ ಸಿಗುವಂತಹ ಆನಂದ ಉಂಟವಲ್ಲ, ആ ആനന്ദം ಆ ಆನಂದ നമ്മിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയുവാൻ ನಮ್ಮಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ആർക്കും സാധിക്കത്തില്ല. ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ആ ആനന്ദം ലഭിക്കാത്തവരാണ് ಈ ಆನಂದ ಲಭಿಸದೇ ಇರುವವರು വീണ്ടും വീണ്ടും പാപം ചെയ്തു പോകുന്നത്. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದು. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പാപക്ഷമയുടെ ಪಾಪಕ್ಷಮೆಯ ഒരാനന്ദം നമ്മിൽ ഉണ്ടാകണം. ಒಂದು ಆನಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ കുരിശിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ദൈവം നമ്മോട് കാണിച്ച ഈ വലിയ മഹത്തായ സ്നേഹം, ದೇವರ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಈ ಪ್ರೀತಿ, എന്നോട് കാണിച്ച ഈ വലിയ സ്നേഹം, ನನ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಈ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪ್ರೀತಿ, എന്റെ തെറ്റുകൾ പരിഗണിക്കാതെ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತರದೆ സ്വർഗവുമായി ಸ್ವರ್ಗದೊಂದಿಗೆ എന്നെ രമ്യപ്പെടുത്തിയ ആ സത്യം, ನನ್ನನ್ನು ಸಂಧಾನಪಡಿಸಿದಂತಹ ಸತ್ಯ, ആ സത്യം ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നത് ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിലുബയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವಾಗ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ഈ നിമിഷം മുതലേ ಈ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ നിങ്ങൾ യേശുവിന്റെ ശിലുബയിലേക്ക് നോക്കും. ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಯ ಕಡೆ ನೋಡುವಾಗ ഇനി മുമ്പ് നോക്കിയോട്ടല്ല നോക്കേണ്ടത്. ಇದರ ಹಿಂದೆ ನೀವು ನೋಡಿದ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದದ್ದು. ഇന്നു മുതൽ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ആ കുരിശിലെ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ಆ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು എന്റെ പാപം പരിഗണിക്കാതെ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ പിതാവായ ദൈവം ಪಿತದೇವರು ക്രിസ്തു വഴി ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ എന്നെ രമ്യതയിലേക്ക് മാറ്റി ನನ್ನನ್ನು ಸಂಧಾನದ ಎಡೆಗೆ ಕರೆದರು. സ്വർഗവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಹುಟ್ಟಿಸಿ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു വ്യക്തി കുമ്പസാരിക്കുമ്പോൾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡುವಾಗ ഈ ക്ഷമ, ಈ ಕ್ಷಮೆ, ഈ ക്ഷമയുടെ ആനന്ദം ಈ ಕ್ಷಮೆಯ ಸಂತೋಷ ಆನಂದ നമ്മളെ ഉള്ളിൽ നിറയണം. ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ತುಂಬಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ വചനത്തിന്റെ ಈ ವಾಕ್ಯದ 2 കൊരിന്ത്യർ 5:19, 2 ಕೊರಿಂಥ್ಯರ್ 5:19, ഈ 19-ാം വചനത്തിന്റെ ಈ 19ನೇ ವಾಕ್ಯದ നിറവാണ്, ಆ പൂർണ്ണതയാണ് ಒಂದು ಪೂರ್ಣತೆಯಾಗಿದೆ. ഓരോ കുദാശയിലും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ನಾವು അതിന്റെ ಅನುಭವಿಸುವ പൂർണ്ണത ಅದರ ಒಂದು ಪೂರ್ಣತೆ മാമോദിസായിലൂടെ ಜ್ಞಾನಸ್ನಾನದ ಮುಖಾಂತರ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವುದು കുമ്പസാരത്തിലൂടെ, ಪಾಪ ನಿವೇದನೆಯ ಮುಖಾಂತರ, വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಲಿಯ ಮುಖಾಂತರ. ഈ അനുഭവത്തിലേക്കാണ് സഭ നമ്മെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ಈ ಅನುಭವದ ಎಡೆಗೆ ಧರ್ಮಸಭೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿರುವುದು. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഉദാഹരണത്തിന് വിശുദ്ധ കുർബാന, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಲಿ.
എന്താ പരിശുദ്ധ ബലി? ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಲಿ? യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ജനനം, ಜನನ, ജീവിതം, ಜೀವನ, കുരിശുമരണം, ಶಿಲುಬೆ ಮರಣ, ഉത്ഥാനം, ಪುನರುತ್ಥಾನ, ഈ 4 വലിയ സത്യങ്ങള് ಈ 4 ಸತ್ಯಗಳನ್ನು നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുകയാണ് ನಮ್ಮ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವುದು ഓരോ വിശുദ്ധ ബലിയും. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಬೆಲೆಯು. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു കൃപയുണ്ടോ? ಇದರಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕೃಪೆ ಬೇರೆ. ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു കൃപ ഭൂമിയിലില്ല. ಇದರಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕೃಪೆ ಎಂಬುದು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ഓരോ വിശുദ്ധ ബലിയിലും ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಬೆಲೆಯು യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ഈ മഹത്തായ ಈ ಮಹಿಮೆಯ ജീവിത രഹസ്യങ്ങള് ಜೀವನದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയാണ്. ನಾವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ഏതൊക്കെയാ നല്ല രഹസ്യങ്ങള്? ಏನೆಲ್ಲ ಈ ರಹಸ್ಯಗಳು? യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ജനനം, ಜನನ, ജീവിതം, ಜೀವನ, മരണം, ಮರಣ, ഉത്ഥാനം. ಪುನರುತ್ಥಾನ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ വിശുദ്ധ ബലിയിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಾಗ ഈ രഹസ്യങ്ങളുടെ സന്തോഷം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും. ಈ ದಿವ್ಯ ರಹಸ್ಯಗಳ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കറിയാം ഓരോ വിശുദ്ധ ബലിയും ആരംഭിക്കുന്നത് ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്. ನೋಡಿ, ಪರಿಶುದ್ಧ ತ್ರಿತ್ವವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತಾ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ಪಿತಾ, ಸುತ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ അങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധ ആരംഭിക്കുന്നത്. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തെ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನವನ್ನು നമ്മൾ കാണുകയാണ്. ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. യേശുക്രിസ്തു ജനനത്തിലെ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನದಲ್ಲಿ മാലാഹമാര് സ്തുതിഗീതങ്ങൾ ആലപിച്ചു. ದೇವದೂತರು ಸ್ತುತಿಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುವರು. ആ സ്തുതിഗീതങ്ങളോട് കൂടിയാണ് ഓരോ ബലിയും ಆ ആരംഭിക്കുന്നത്. ಸ್ತುತಿಗೀತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಲೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ ജനനം ಯೇಸುವಿನ ಜನನ ബലിവേദിയില്, ಬಲಿಪೀಠದಲ್ಲಿ, ഈ ബലിവേദിയില് ಈ ಬಲಿಪೀಠದಲ್ಲಿ ആഘോഷിക്കപ്പെടുകയാണ്. ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂತದ್ದು, ആഘോഷിക്കപ്പെടുകയാണ്. ಆಚರಿಸುವಂತದ್ದು. യേശുവിന്റെ ജനനം, ಯೇಸುವಿನ ಜನನ, ജീവിതം. ಜೀವನ. യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಗಳೇನು? യേശുവിന്റെ പരസ്യ ജീവിതം ಯೇಸುವಿನ ಬಹಿರಂಗ ಜೀವನ എന്തായിരുന്നു? ಏನಾಗಿತ್ತು? വചനപ്രഘോഷണമായിരുന്നു. ದೇವ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವುದಾಗಿತ್ತು. വചനപ്രഘോഷണമായിരുന്നു. ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು. വിശുദ്ധ ബലിയില് ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് ನೋಡಿ, ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ആ ಓದುವುದು വചനപ്രഘോഷണമാണ്. ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ വചനപ്രഘോഷണത്തിന്റെ അവസാനം ನೋಡಿ, ಪ್ರಭುವಿನ ಪ್ರಬೋಧನೆಯ ಕೊನೆಗೆ അവിടുന്ന് ಅಲ್ಲಿಂದ വിശക്കുന്നവർക്ക് ಹಸಿದವರಿಗೆ അപ്പം ആശീർവദിച്ചു കൊടുത്തു. ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರು. അവസാനം ಕೊನೆಗೆ യേശു റൊട്ടിയെടുത്ത് ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ, ഇതെന്റെ ശരീരമാണ്, ಇದು ನನ್ನ ಶರೀರವಾಗಿದೆ, ഇതെന്റെ ശരീരമാണ്, ಇದು ನನ್ನ ಶರೀರ, ഇത് നിങ്ങൾ വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കും, ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ഇത് പാപമോചനത്തിനായി, ಇದು ಪಾಪ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ನಿಮಗಾಗಿ മുറിക്കപ്പെടുന്ന ಮುರಿಯಲ್ಪಡುವಂತಹ എന്റെ ശരീരമാണ്. ನನ್ನ ಶರೀರ. ഇതെന്നാ സ്ഥാപിച്ചത്? ಇದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡದ್ದು? യേശു കുരിശിൽ മരിക്കുന്നതിന്റെ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲುಬೆಗೇರುವ ಮೊದಲು, തലേ രാത്രിയില്, ಅದರ ಮೊದಲ ದಿನ, തലേ രാത്രിയില് ಮೊದಲ ದಿನ യേശു ಸ್ವಾಮಿ സിഹിയോൻ മാളികയിൽ ಆ ಸೆಹಿಯೋನ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ അവസാനത്തെ അത്താഴത്തില് ಆ ಕೊನೆಯ ಔತಣದ ವೇಳೆ ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം ഇരുന്നു കൊണ്ട് ಶಿಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಇದ್ದು തന്റെ ശരീരത്തെ ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು അവിടുന്ന് അവർക്കായി കൊടുക്കുകയാണ്. ಅವರಿಗಾಗಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. അപ്പത്തെ കൊടുത്തപ്പോൾ ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ തന്റെ തന്നെ ശരീരത്തെ കൊടുക്കുകയാണ്. ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ദ്രാക്ഷാരസം ಈ കൊടുത്തപ്പോൾ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ തന്റെ രക്തമായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ತನ್ನ ರಕ್ತವೆಂದು ಹೇಳಿ ഇത് ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. നിങ്ങൾ വാങ്ങി കുടിപ്പി, ಇದನ್ನು ನೀವು ಕುಡಿಯಿರಿ, ഇത് പാപമോചനത്തിനായി, ಇದು ಪಾಪ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ പുതിയ ഉടമ്പടിയിലെ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ അവിടുന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತದ್ದು. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ಪ್ರಿಯರೇ, ജനനവും ಜನನ, ജീവിതവും ಜೀವನವು, മരണവും ಮರಣ, ഉത്ഥാനവും ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ഓരോ ബലിയിലും ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ യേശു പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുകയാണ്. ಯೇಸು ಘೋಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. അതാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന. ಅದಾಗಿದೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬೆಲೆ. അപ്പം നമ്മെ കർത്താവ് 2000 വർഷം മുമ്പ് നടന്ന
ನೋಡಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಭುದೇವರು 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ആ ജെറുസലേമിലെ ಆ ಜೆರೂಸಲೇಮಿನ ആ രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് യേശു നമ്മെ കൊണ്ടുപോയി. ಆ ರಹಸ್ಯಗಳ ಎಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದು. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Praise the Lord. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Praise the Lord. 2 കൊരിന്ത്യർ 2 കൊരിന്തി 5-ാം അധ്യായം 5:19 20-ാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ. 20ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ರಾಯಭಾರಿಗಳು, ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೊಡನೆ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರೆಂದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. 2 കാര്യങ്ങളാ പറയുന്നത്. 2 കാര്യಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനപതികളാണ്. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ರಾಯಭಾರಿಗಳು. ആര്? ಯಾರು? ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ മകനും മകളും. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗನು ಮಗಳು ആരാ? ನಾವು ಯಾರು? You are the ambassadors of Jesus Christ. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ರಾಯಭಾರಿಗಳು. ഞങ്ങൾ വഴി ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ദൈവം നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് രമ്യതപ്പെടുവിൻ. ನೀವು ಅವರೊಡನೆ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ഇതാಗಿದೆ ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ഇതാണ് സദ്വാർത്ത. ಇದಾಗಿದೆ ಶುಭವಾರ್ತೆ. ഓരോ മകനോടും മകളോടും ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗನಲ್ಲೂ ಮಗಳಲ್ಲೂ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള സത്യം എന്താ? ನಿಮಗೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾದಂತ ಸತ್ಯವೇನು? നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് രമ്യതപ്പെടും. ನೀವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಳಿ, ನೀವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. വചനാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ. ನೀವು ಹೇಳುವುದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ. അച്ഛൻ പറയണതല്ല ഇത്. ಇದು ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ. ഇത് വചനം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ಇದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುವಂತದ್ದು. ഒരു ക്രൈസ്തവൻ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನು തന്റെ അയൽവാസിയോട് പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. ತನ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದು, ನೀವು ദൈവത്തോട് രമ്യതപ്പെടും, ದೇವರಲ್ಲಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಳಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ. ഹല്ലേലൂയ. ഒന്നുകൂടി ಹೇಳಿ, ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. പറയുക. നിങ്ങൾ ನೀವು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? പറയുക. ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೇಳಬೇಕು. ನೀವು ದೇವರಲ್ಲೇ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആര് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಯಾರೇ ಬರಲಿ, ആദ്യം പറയേണ്ട ഇതാണ്. ನೀವು ಮೊದಲು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಇದು, നീ ദൈവമായിട്ട് രമ്യതപ്പെടും. ನೀನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊ. അത് പറയണം. നിങ്ങൾ ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. മിത്രങ്ങളോട് ശത്രുക്കളോട് നിങ്ങൾ പറയേണ്ട കാര്യം. ಮಿತ್ರನಲ್ಲೂ ಶತ್ರುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ദൈവമായി രമ്യതപ്പെടും. ದೇವರಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ. ഈ സത്വാർത്ത, ಈ ಶುಭವಾರ್ತೆ പറയാൻ ಹೇಳಲು വിളിക്കപ്പെട്ടവനാണ് നീ. ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವನು ನೀನು. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനാണ് നീ. ಆರಿಸಿಕೊಂಡವನು ನೀನು. ഇത് പറയാതിരിക്കുമ്പോഴാണ്, ಇದನ್ನು ಹೇಳದೇ ಇರುವಾಗ സാത്താൻ നിന്നെ ആക്രമിക്കുന്നത്. ಸೈತಾನನು ನಿನಗೆ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡು. നിന്റെ എല്ലാ സന്തോഷം നശിപ്പിക്കുന്നു. ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅವನು ಕಸಿಯುತ್ತಾನೆ. നിനക്ക് ദുഃഖം വരുന്നത്, ನಿನಗೆ ದುಃಖ ತರುವುದು, നിന്റെ ജീവിതം തകർക്കുന്നത്, ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದು, നീ സങ്കടപ്പെടുന്നത്, ನೀನು ಸಂಕಟ ಪಡುವುದು. കാരണം നീ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരോട്. ಕಾರಣ ನೀನು ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. നീ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ಯಾರಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಇದರ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದೀಯಾ? ನೀನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊ. ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊ. ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಡಿಕೊ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്തായ സ്നേഹമാണ് ഇതിന്റെ. ದೇವರ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇದು. ദൈവത്തിന്റെ അനന്തമായ സ്നേഹമാണ് ഇതിന്റെ അടിത്തറ. ನೋಡಿ, ದೇವರ ಅನಂತವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಅಡಿಪಾಯ. നിന്റെ മിടുക്കോ നിന്റെ നേട്ടമോ അല്ല, ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೋ ಅಲ್ಲ. ദൈവം നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿಸುವುದರಿಂದ. അവിടുത്തെ മഹത്തായ ക്ഷമ എന്താണെന്ന് നീ തിരിച്ചറിയണം. ಅಲ್ಲಿನ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಕ್ಷಮೆ ಏನೆಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ.
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ദൈവത്തിൻ്റെ ക്ഷമയെ നീ സ്വന്തമാക്കി എടുത്താൽ ದೇವರ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಸ್ವಂತವಾಗಿಸಿದರೆ ആരായി തീരും? ಯಾರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಿ? നീ ദൈവപുത്രന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. ನೀನು ದೇವರ ಪುತ್ರನೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಿ. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. ನೀವು ದೇವರ ಪುತ್ರರೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. 3 തരത്തിലുള്ള ക്ഷമ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. 3 ಬಗೆಯ ಕ್ಷಮೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಒಂದು ദൈവത്തിൻ്റെ ക്ഷമ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ದೇವರ ಕ್ಷಮೆ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದುದು. ദൈവം നമ്മോട് ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಆಯಿತು. പക്ഷെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ಆದರೆ ಅದರ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮಗಿಲ್ಲ. തിരിച്ചറിയാണ്ടിരിക്കും തോറും ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಾಗ നമ്മൾ ശിക്ഷാവിധിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ನಾವು ಶಿಕ್ಷಾವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು. എന്താ ദൈവത്തിന്റെ ക്ഷമ? ಏನಾಗಿದೆ ಈ ದೇವರ ಕ್ಷಮೆ ಎಂಬುದು? ലൂക്കാ 23:34. ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 23:34. കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, പിതാവേ, ಪಿತನೇ, ഇവർ ചെയ്യുന്നതൊന്നും ഇവർ അറിയുന്നില്ല. ಇವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೇನೆಂದು ಇವರು ಅರಿಯರು. ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണം. ಇವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ക്ഷമ. ಇದಾಗಿದೆ ದೇವರ ಕ್ಷಮೆ. കണ്ടോ? ನೋಡಿ, ആർക്കങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കും? ಯಾರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ? ಯೇಸು ഇതാ കുരിശിൽ പിടന്ന് പെടയുകയാണ്. ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನೊಂದು ವೇದನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. തന്നെ വേദനിപ്പിച്ചവരോടും ತನಗೆ ವೇದನೆ ಕೊಟ್ಟವರನ್ನು, തന്നെ ദുഃഖിപ്പിച്ചവരോടും, ತನಗೆ ದುಃಖ ಕೊಟ್ಟವರನ್ನು, തന്നെ ചാട്ടവാറിനടിച്ചവരോടും, ತನ್ನನ್ನು ಚಾಟಿ ಏಟು ಕೊಟ್ಟವರನ್ನು, തന്നെ മുഖത്ത് കാർക്കിച്ച് തുപ്പിയവരോടും, ತನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಉಗುಳಿದವರನ್ನು, തന്നെ കുരിശ് ചുമപ്പിച്ചവരോടും, ತನ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಏರಿಸಿದವರನ್ನು. കണ്ടോ? അവിടെ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും പാപം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്? ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಯ ಯೇಸುವಿಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ? പാപമായി ഒരു പാപവും ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടും ಏನು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡದೆ ഈ ശിക്ഷയെല്ലാം അവിടത്തേക്ക് കൊടുത്തു. ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ഒരു പാപിയുടെ ശിക്ഷയെല്ലാം അവിടെ ഏറ്റുവാങ്ങി. ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿಗೆ ಲಭಿಸಬೇಕಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಆತನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ. എന്നിട്ടാണ് കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് യേശു പറയുന്നത്, ಆಮೇಲೆ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಹೇಳುವಂತದ್ದು, പിതാവേ, ತಂದೆಯೇ, ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണം. ಇವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ഇവർ ಮರುದಿನ യേശു ശിലുബയിൽ സ്വീകരിക്കുവാൻ പോകുന്ന ಮರುದಿನ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾದಂತಹ കുരിശു മരണത്തിന്റെ, ಆ ಶಿಲುಬೆ ಮರಣದ, ആ വലിയ ത്യാഗത്തിന്റെ, ಆ ದೊಡ್ಡದಾದ ತ್ಯಾಗದ അനുഭവമായിരുന്നു തലേ രാത്രിയിലെ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು ಆ ಇಂದಿನ ದಿನದ ರಾತ್ರಿ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഏതൊരു മകനും മകളും ಯಾವೊಬ್ಬ ಮಗನು ಮಗಳು ദൈവത്തിന്റെ ക്ഷമയെ തിരിച്ചറിയണം. ದೇವರ ಕ್ಷಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. നിന്റെ മുമ്പിൽ, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ഈ ലോകത്തിലെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയും ಬೇರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ക്ഷമയ്ക്ക് മാതൃകയില്ല. ಕ್ಷಮೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲ. വേറൊരു മാതൃകയില്ല. ಯಾವ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಇಲ್ಲ. There is nobody else as an example for the forgiveness of sins. Only Jesus Christ. വേറെ ആരുമില്ല. ಬೇರೆ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿಲ್ಲ. അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ആ ദൈവത്തിന്റെ ക്ഷമ തിരിച്ചറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ಆ ದೇವರ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ നിനക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ನಿನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ, ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊರಕುವಂತದ್ದು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ഏതൊരു വ്യക്തിയും തിരിച്ചറിയേണ്ട സത്യം, ಯಾರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಸತ್ಯ, ദൈവത്തിന്റെ വലിയ ക്ഷമയെ നീ തിരിച്ചറിയണം. ದೇವರ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಈ ಕ್ಷಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ദൈവത്തിന്റെ ക്ഷമ നിനക്ക് ആവശ്യമാണ്. ದೇವರ ಕ್ಷಮೆ ನಿನಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯ. നിന്നെ ദ്രോഹിക്കുന്നവരോട്, ನಿನ್ನನ್ನು ದ್ರೋಹಿಸುವವರನ್ನು, നിന്നെ ജീവിതം തകർത്തവരോട്, ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದವರನ್ನು, നിന്നെ സങ്കടപ്പെടുത്തിയവരോട്, ನಿನಗೆ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರನ್ನು, നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ചവരോട്, ನಿನಗೆ ವೇದನೆ ನೀಡಿದವರನ್ನು, നിന്റെ ജീവൻ നശിപ്പിച്ചവരോട്, ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿದವರನ್ನು, നിന്റെ സമ്പത്ത് നശിപ്പിച്ചവരോട്, ನಿನ್ನ ಸೊತ್ತುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದವರನ್ನು നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ನೀನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? യേശുവിന്റെ യേശുവിന്റെ ആ വാക്കുകൾ ഓർക്കുക. ಯೇಸುವಿನ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತರ. പിതാവേ, ಪಿತದೇವರೇ, ഇവർ ചെയ്യുന്നതെന്തെന്ന് ഇവർ അറിയുന്നില്ല. ಇವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೇನೆಂದು ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗು. ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണം. ಇವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. രണ്ടാമത്, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ നീ നിന്നോട് തന്നെ ക്ഷമിക്കുക. ನೀನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ಷಮಿಸು.
നിന്നോട് തന്നെ ക്ഷമിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു തരാം. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ചില കുട്ടികളുണ്ട്, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, 10ാം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റുപോയി, 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಆದರು, പോയി ആത്മഹത്യ ചെയ്യും. ಹೋಗಿ ಬೇಗ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. പരീക്ഷയിൽ ഉദ്ദേശിച്ച മാർക്ക് കിട്ടിയില്ല, ಅವರು ಗ್ರಹಿಸಿದಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಲಭಿಸಲಿಲ್ಲ, സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ഉടനെ പോയി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുക. ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡು. തന്നോട് തന്നെ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ಷಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ. ഇനി നിങ്ങൾ മുതിർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಸಂಭವಿಸುವುದೇನು? നീ നിന്നോട് തന്നെ ക്ഷമിക്കേണ്ട ഒത്തിരി മേഖലകളുണ്ട്. ನೀನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಿವೆ. അനേകം മനുഷ്യരെ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಮನುಷ್ಯರು പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ പെറുപെറുപ്പും മുറുമുറുപ്പുമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒത്തിരി വ്യക്തികളുണ്ട്. ಗುಣಗುಟ್ಟು ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಜೀವನ ಮಾಡುವವರಿದ್ದಾರೆ. എപ്പോഴും പെറുപെറുപ്പാണ്, ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಗುಣಗುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರು. ഗുണകുട്ടുത്താരെ തമിഴിൽ മുണുമുണുപ്പെന്ന് പറയും. ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, എപ്പോഴും പെറുപെറുപ്പായിട്ട് ജീവിക്കുക. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಗುಣಗುಟ್ಟುವುದು. ഭാര്യ എന്തുണ്ടാക്കി കൊടുത്താലും തപ്പ്, ಹೆಂಡತಿ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, എന്ത് ചെയ്താലും തപ്പ്, ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು. ഭാര്യ ഇരുന്നാലും നിന്നാലും മുട്ടൂത്തിയാലും തപ്പ്, ಹೆಂಡತಿ ಕೂತರು ನಿಂತರು ಮೊಣಕಾಲೂರಿದರು ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪೆ, ചിരിച്ചാലും കരഞ്ഞാലും തപ്പ്, ಅವಳು ನಗಾಡಿದ್ರು ಅಳ್ತರೂ ತಪ್ಪು. നേരെ തിരിച്ചു സംഭവിക്കും. ಅದು ಹಾಗೆ ತಿರುಗಿ ಸಹ ಬೀಳ್ತದೆ. ഭർത്താവിന് ഒരു ബഹുമാനവും കൊടുക്കാതെ, ಗಂಡನಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಆದರ ಗೌರವ ಕೊಡದೆ, ഒരു ആദരവും കൊടുക്കാതെ, ಯಾವ ಒಂದು ಗೌರವ ನೀಡದೆ, നായ്ക്കളെ പോലെ കാണുന്ന ചില ഭാര്യമാർ, ಕೆಲವು ನಾಯಿಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಕೆಲವು ಹೆಂಡತಿಯಂದಿರಿದ್ದಾರೆ. അങ്ങനെയുണ്ട്. ಹಾಗೆ ಸಹ ಇದೆ. നാളുകളായി സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്ന ಹೆಂಡತಿമാരുണ്ട്, ಅನೇಕ ಕಾಲಗಳಿಂದ ಮಾತನಾಡದೇ ಇರುವ ಹೆಂಡತಿಯಂದಿರು ಇದ್ದಾರೆ. ഗണ്ടന്മാരുണ്ട്, ಹೆಂಡತಿമാരുണ്ട്. ಗಂಡಂದಿರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಡತಿಯಂದಿರು ಇದ್ದಾರೆ. ഇവിടെ ಇಲ್ಲಿ ആദ്യം നീ നിന്നോട് തന്നെ ക്ഷമിക്കുക. ಮೊದಲು ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಕ್ಷಮಿಸು. നിന്റെ ദേഷ്യ പ്രകൃതിയോട് നീ ക്ഷമിക്കണം. ಇನ್ನು ಆ ದ್ವೇಷ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ, നിന്റെ ബലഹീനതയോട് നീ ക്ഷമിക്കണം. ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಕ್ಷಮಿಸು. നിന്റെ കുറവുകളോട് നീ ക്ഷമിക്കണം. ನಿನ್ನ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸು. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. നീ 10ാം ക്ലാസ്സേ പഠിച്ചുള്ളൂ, ನೀನು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸೇ ಕಲಿತದ್ದು, ഭാര്യ MBBS ആന്ന് വിചാരിക്കുക, ಹೆಂಡತಿ MBBS ಅಂತ ತಿಳಿದು എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿನ ಅವಸ್ಥೆ? അപ്പൊ നിന്റെ 10ാം ക്ലാസ്സിലെ പഠനം, ಆಗ ನಿನ್ನ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, നീ നിന്നോട് തന്നെ ക്ഷമിക്കണം. ನೀನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕಾದದ್ದು. നിനക്ക് നിറയില്ല, ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೌಂದರ್ಯವೆಂಬುದಿಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿಗೆ നല്ല സൗന്ദര്യമുണ്ട്, ಆ ಹೆಂಡತಿ ಒಳ್ಳೆ ಸೌಂದರ್ಯವತ್ತಳು, നീ നിന്നോട് തന്നെ ക്ഷമിക്കുക. ಆಗ ನೀನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. നിന്റെ ബലഹീനതയോടും ನಿನ್ನ ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನು, നിന്റെ കുറവുകളോടും ನಿನ್ನ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು നീ ക്ഷമിക്കണം. ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. നിന്റെ രോഗത്തോട് നീ ക്ഷമിക്കുക. ನಿನ್ನ ರೋಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. നിന്റെ ദാരിദ്ര്യത്തോട് നീ ക്ഷമിക്കുക. ನಿನ್ನ ದಾರಿದ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. നിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തോട് നീ ക്ഷമിക്കുക. ನಿನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. നിന്റെ കുടുംബ പാരമ്പര്യത്തോട് നീ ക്ഷമിക്കുക. ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪಾರಂಪರ್ಯವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. അതൊന്നും ഇവിടെ ചെലവാകത്തില്ല. ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ കഴിവുകളോട് നീ ക്ഷമിക്കുക. ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸು. നിന്റെ രോഗത്തോട് നീ ക്ഷമിക്കുക. ನಿನ್ನ ರೋಗವನ್ನು ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸು. രോഗത്തോട് ക്ഷമിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ്, ಈ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸದೇ ಇರುವಾಗ, നിന്നിൽ രോഗം മൂർച്ഛിച്ച് ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ರೋಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ അത് കൂടി ಅದು ಅತಿಯಾಗಿ അവസാനം മരുന്നിന് നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥ വരുന്നത്. ಔಷಧಿಗೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. അപ്പൊ നിന്റെ രോഗത്തോട് നീ ക്ഷമിക്കുക. ನಿನ್ನ ರೋಗದಲ್ಲಿಯೂ ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸು. നീ നിന്നോട് തന്നെ നീ ക്ഷമിക്കുക. ನೀನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ಷಮಿಸು. 3, ಮೂರನೇದಾಗಿ നീ മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കണം. ನೀನು ಇತರರಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ಷಮಿಸು. അത് ആവശ്യമാണ്. ಅದು നീ ಅತ್ಯವಶ್ಯವಾದ. മറ്റുള്ളവരോട് നീ ക്ഷമിക്കുക. ನೀನು ಇತರರಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ಷಮಿಸು. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അച്ഛൻ പറയുകയുണ്ടായി, ಕಳೆದ ದಿನ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം 50-ാം അധ്യായം 20-ാം വാക്യം, ಆದಿಕಾಂಡ 50:20. ജോസഫ് തന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് പറയുന്ന വാക്കുകളാണ്. ಜೋಸಫ್ ಸಹೋದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳು, നിങ്ങൾ എനിക്ക് തിന്മ ചെയ്തു, ನೀವು ನನಗಾಗಿ ಕೆಡುಕುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಿ, എന്നാൽ ദൈവം അത് നന്മയാക്കി മാറ്റി. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ದೇವರು ನನಗೆ ಹಿತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದರು. നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ನಾವು ಇವತ್ತು ಅನುಭವಿಸುವ ഈ സന്തോഷം ಈ ಸಂತೋಷ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയതാണ്. ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು. കണ്ടോ? ನೋಡಿ,
ജോസഫ് ക്ഷമിച്ചു, ಜೋಸಪ್ಪನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ, തന്റെ സഹോദരങ്ങളോടൊക്കെ ക്ഷമിച്ചു. ತನ್ನ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಿದ. ആ ക്ഷമ ಆ ಕ್ಷಮೆ ജോസഫിനെ ಜೋಸಪ್ಪನನ್ನು ഉന്നതനാക്കി മാറ്റി. ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದರು. മാത്രവുമല്ല, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, തന്നെ ദ്രോഹിച്ച ತನ್ನನ್ನು ದ್ರೋಹಿಸಿದ 11 പേരെയും 11 ಮಂದಿಯನ್ನು തന്റെ കാൽക്കൽ കൊണ്ടുവരാൻ ദൈവം അവസരമൊരുക്കി. ತನ್ನ ಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಕರೆ ತರಲು ದೇವರು ಸಂದರ್ಭ ತಂದರು. അവരുടെ തെറ്റ് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ ദൈവം അവസരം ഒരുക്കി. ಅವರ ತಪ್ಪು ಅವರಿಗೆ ಬೋಧ್ಯವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ജോസഫ് എന്തുമാത്രം ക്ഷമിച്ചു. ನೋಡಿ, ಜೋಸಪ್ಪನ ಕ್ಷಮೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. തന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു, ತನ್ನ ಸಹೋದರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಿದ, തന്നെ അടിമയാക്കിയവരോട് ക്ഷമിച്ചു, ತನ್ನನ್ನು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟವರ ಮೇಲೆ അവസാനം ഫറവോയുടെ ಹೆಂಡತಿയോട് ക്ഷമിച്ചു, ಫರೋಹನ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ಷಮಿಸಿದ. ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വന്നു, ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿ, ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നു, ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. എന്തുമാത്രം ക്ഷമിച്ചു. ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕ್ಷಮೆ. തന്റെ ജീവിതാവസ്ഥ കാണാൻ ആരും ഉണ്ടായില്ല. ತನ್ನ ಜೀವನದ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ജയിലിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ജോസഫ് ഒരു ജയിൽ പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞു, ಜೋಸಫನು ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದ ಕೈದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ജോസഫിന് ഒരു ദർശനമുണ്ടായി. ಜೋಸಫನಿಗೆ ಒಂದು ದರ್ಶನ നീ ಲಭಿಸಿತು. 3-ാം ദിനം ಈ 3ನೇ ದಿನ നിന്നെ പിരിച്ചുവിട്ട ನಿನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ യജമാനന്റെ അടുത്തേക്ക് നീ തിരികെ പോകും. ಯಜಮಾನನ ಹತ್ತಿರ ನೀನು ತಿರುಗಿ ಹೋಗುವಿ. നിനക്ക് ഉന്നതമായ ജോലി കിട്ടും. ನಿನಗೆ ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. അങ്ങനെ ഉന്നത സ്ഥാനത്തിരിക്കുമ്പോ ಹಾಗೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ നീ എന്നെയും ഓർക്കണമേ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಸಹ ಒಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಬೇಕು. ജോസഫ് പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു. ಜೋಸಫ್ ಹೇಳಿದ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಭವಿಸಿತು. കൂടെ കടന്ന് ജയിൽ പുള്ളിയെ റിലീസ് ചെയ്തു. ಆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ. അയാൾ വീണ്ടും ಮತ್ತೆ ಸಹ രാജാവിന്റെ ರಾಜನ പാനവാഹകനായി, ಅಲ್ಲಿ പാനപാത്രവാഹകനായി. ಆತನಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. പക്ഷെ അവൻ ജോസഫിനെ മറന്നുപോയി. ಆದರೆ ಅವನು ಜೋಸಫನನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟ. പക്ഷെ ദൈവം മറന്നില്ല. ಆದರೆ ದೇವರು ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. ദൈവം മറന്നില്ല. ದೇವರು ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. ദൈവം അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉയർത്തി. ದೇವರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಅವನು നീ മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ, ನೀನು ಇತರರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಾಗ, മറ്റാരേക്കാളുപരിയായി ನೀನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ദൈവം നിന്നെ ഉയർത്തും. ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾನೆ. അത് സ്വർഗത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. ಅದು ಸ್ವರ್ಗದ ಗುರುತೇ ಆಗಿದೆ. സ്വർഗം നൽകുന്ന അടയാളം. ಸ್ವರ್ಗವು ನೀಡುವ ಗುರುತು. ഒരു മനുഷ്യനോടും ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ വിദ്വേഷോ വെറുപ്പോ വൈരാഗ്യോ പ്രതികാര ചിന്തയോ പാടില്ല. ವಿದ್ವೇಷ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಕೋಪ, ಪ್ರತಿಕಾರ ಚಿಂತೆ ಇರಕೂಡದು. അതെന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. ಅದು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಾರದು. അവിടെ നീ ഓർക്കുക, ಅಲ್ಲಿಯೂ ನೀನು 2 കൊരിന്ത്യർ 5:19, 2 ಕೊರಿಂಥಿಯರ್ 5:19, ദൈവത്തിന്റെ രമ്യത, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ದೇವರು ನಿನ್ನ തെറ്റുകൾ പരിഗണിക്കാതെ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ സ്വർഗത്തിന് അവകാശിയാക്കി ಸ್ವರ್ಗ ಭಾಗ್ಯಸ್ಥನನ್ನಾಗಿಸಿದ. നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. ನಮಗೆ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಿಯರೇ, നമുക്ക് ഇരുകരങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്താം. 2 കരಗಳನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಾ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക്, ಪ್ರಭುವಿನ ಕರಗಳಿಗೆ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. ನಮ್ಮನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് വിശുദ്ധ ബലിക്കായിട്ട് ഒരുങ്ങാം. പരിശുദ്ധ ബലിಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧರಾಗೋಣ.
ಇವತ್ತಿನ ಬಲಿಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿಂಟೋ, ಆಜಿ ರೇಗೋ, ಜಸಿಂತಾ ರೇಗೋ, ಜಾಕೋಬ್, ಬೆಂಜಮಿನ್, ಥಾಮಸ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಶೇಖರ್, ರಿವನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಡೋರಾ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ, ಶಾಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ, ಸೆಲೆಸ್ಟಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಫ್ರಿಸ್ಟೋರ್ ಅವರ 5th 5 ವರ್ಷದ ಬರ್ಡೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸತ್ತವರ ಆತ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೇವಿಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ, ಜಾನ್, ರಾಕೇಶ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಶಾಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ, ಆಲಿಸ್ ವೇಗಸ್, ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕುಟುಂಬ, ಎವ್ರಿಸ್ ಮತ್ತು ಸವಿತಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಸೆಲೆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ, ಮೌರಿಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಸಿಲಿಯಾ, ವೆರೋನಿಕಾ ಮತ್ತು ಡೇವಿಡ್, ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಕಾರ್ನೆಲಿಯೋ ಡಿಸೋಜಾ, ಜಾನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್, ನತಾಲಿಯಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಥೇಶೆಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಎವರೇಜ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಕ್ಯಾನಿಟ್ ಮತ್ತು ಅನಿತಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಆ್ಯಂಟೋನಿ ಜಸಿಂತಾ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ಗ್ರೆಗೋರಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಪಾಸ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಸಿಲಿಯಾ, ಅಗೋಸ್ಟಿನ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ, ಫಿಲೋಮಿನಾ ಡಿಸೋಜಾ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ, ಕಾರ್ನೆಲಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ, ಥಾಮಸ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಆಗ್ನಿಸ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಸ್ಟೀವನ್ ವೇಗಸ್, ಮರಿಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ, ಕಾರ್ನೆಲಿಯಸ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಆ್ಯಂಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ, ಮೇರಿ ಲೋಬೋ, ನ್ಯಾನ್ಸಿ, ಗಾಬ್ರಿಯಲ್ ವೇಗಸ್, ಐರಿನ್, ಜೋಸೆಫ್, ರಿವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ, ಅಶುಂತಾ, ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮೊಂತೇರೋ, ಜಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ, ಜೋಕಿಮ್ ಲೋಬೋ, ಲೂಯಿಸ್ ವೇಗಸ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ, ಜಾನ್ ಲೋಬೋ, ಲಿಲ್ಲಿ ಮೊಂತೇರೋ, ಮೇರಿ, ಎಲಿಯಾಸ್ ಲೋಬೋ, ಆಗ್ನಿಸ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಪ್ರವೀಣ್ ಮೊಂತೇರೋ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ, ರೋಷನ್ ಮೊಂತೇರೋ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ, ಮಾರ್ಗ್ರೆಟ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ, ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಮತ್ತು ಲಿಲ್ಲಿ ಡಿಸೋಜಾ, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ, ಲೀನಾ ಮೊಂತೇರೋ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ, ಲೂಸಿ ಮೊಂತೇರೋ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ, ಫಿಲೋಮಿನಾ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ. ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ದೇವರು ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗ, ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಸಹಾಯಕ. ದೇವರು ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗ, ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಸಹಾಯಕ. ಕಡಲಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಗಳು ಮುಳುಗಿದರೂ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಈ ಭೂಮಿ ಅಳಿದರೂ ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ. ಕಡಲಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಗಳು ಮುಳುಗಿದರೂ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಈ ಭೂಮಿ ಅಳಿದರೂ ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ.
ಹಸಿರುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಮೇಯಿಸುವರು, ತಂಪಾದ ಬುಕ್ಕಿಯಿಂದ ದಾಹ ತಣಿಸುವರು. ಹಸಿರುಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಮೇಯಿಸುವನು, ತಂಪಾದ ಬುಗ್ಗೆಯಿಂದ ದಾಹವ ತಣಿಸುವನು. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನು ಉಜ್ಜೀವಗೊಳಿಸುವರು, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನು ಉಜ್ಜೀವಗೊಳಿಸುವನು, ಉಜ್ಜೀವಗೊಳಿಸುವನು, ಉಜ್ಜೀವಗೊಳಿಸುವನು. ದೇವರು ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗ, ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಸಹಾಯಕ. ಕಡಲಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಗಳು ಮುಳುಗಿದರೂ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಈ ಭೂಮಿ ಅಳಿದರೂ ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ. ಕಡಲಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಗಳು ಮುಳುಗಿದರೂ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಈ ಭೂಮಿ ಅಳಿದರೂ ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ. ಕಡಲಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಗಳು ಮುಳುಗಿದರೂ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಈ ಭೂಮಿ ಅಳಿದರೂ ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ. ಕಡಲಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಗಳು ಮುಳುಗಿದರೂ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಈ ಭೂಮಿ ಅಳಿದರೂ ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ. ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ. വിശുദ്ധ ബലിക്കായി നമുക്കൊരുങ്ങാം. പരിശുദ്ധ ബലിಗಾಗಿ നാವೆಲ್ಲರೂ സിദ്ധരാಗೋಣ. ഈ മാസം ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിലെ പ്രത്യേകമായ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സഭ നമ്മെ ഫലമേൽപ്പിച്ച ദിവസങ്ങളാണ്. ಈ ತಿಂಗಳು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವೇದನೆ ಅನುಭವಿಸುವ ಆತ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಧರ್ಮಸಭೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಮಯಗಳು. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ എല്ലാ ആത്മാക്കൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട്, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಮರಣಗೊಂಡಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳಿಗೂ, മാതാപിതാക്കന്മാര്, ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು, സഹോദരങ്ങള്, ಸಹೋದರರು, മക്കള് ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ അവരുടെ ആത്മശാന്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ദിവസങ്ങളാണ്. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅವರ ಆತ್ಮಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ದಿನಗಳು. കുർബാനയുടെ എല്ലാ നിയോഗങ്ങളെയും നമുക്ക് ബലിയിൽ സമർപ്പിക്കാം. ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಲಿಯ എല്ലാ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ. യോഹന്നാൻ 14:1, ಯೋಹನನ ಸುವಾರ್ತೆ 14:1, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അസ്വസ്ഥമാകേണ്ട, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕಳವಳ ಪಡಬೇಡಿ, ദൈവത്തിലും വിശ്വസിക്കുവിൻ, എന്നിലും വിശ്വസിക്കുവിൻ. ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಿ. എല്ലാ അസ്വസ്ഥതകളും നമ്മിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകട്ടെ. ಎಲ್ಲ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ. സ്വർഗവുമായി നമ്മെ രമ്യപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവം ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಧಾನಪಡಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ದೇವರು ഈ ബലിവേദിയിൽ നമുക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു. ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಕಾದಿದ್ದಾರೆ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് വിശുദ്ധ ബലി ആരംഭിക്കാം. ನಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಲಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವ. ಪಿತನ ಸುಧನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹೋನ್ನತದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾನವರಿಗೆ ಶಾಂತಿಯು ಭರವಸೆಯು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರಲಿ.
ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಂದು ನಮಗೆ ಕೊಡಿರಿ. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೊಳಪಡಿಸದೆ ಕೇಡಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯಭಾರವು, ಅಧಿಕಾರವು, ಮಹಿಮೆಯು ಯುಗ ಯುಗಾಂತರದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿದೆ. ಆಮೆನ್. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ಇಹಪರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯ ವೈಭವದಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರು, ಪರಿಶುದ್ಧರು, ಪರಿಶುದ್ಧರು ಎಂದು ದೇವದೂತರು ಮಾನವರು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ದೇವರೇ, ಮಾನವ ಕುಲದ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಸುಧನದೆ ಪಾಲಿಸಿದ ಪಾವನ ರಹಸ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಶಕ್ತರಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ. ಪಿತಾಸುಧಾ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾನ್ಮರಾಗಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಆಮೆನ್. ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬರುವೆನು ದೇವ, ನಿನ್ನ ಪಾದದಿ ಇರುವೆನು. ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬರುವೆನು ದೇವ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದದಿ ಇರುವೆನು. ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ನನಗುಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯ ನನಗುಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ನನಗುಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯ ನನಗುಂಟು. ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬರುವೆನು ದೇವ, ನಿನ್ನ ಪಾದದಿ ಇರುವೆನು. ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬರುವೆನು ದೇವ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದದಿ ಇರುವೆನು. ಹನ್ನಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ನಿನ್ನ ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿದೆ. ಸೊಲೊಮೋನನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನವ ನೀಡಿದೆ. ಹನ್ನಳು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ನಿನ್ನ ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿದೆ. ಸೊಲೊಮೋನನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನವ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ನನಗುಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯ ನನಗುಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ನನಗುಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯ ನನಗುಂಟು. ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬರುವೆನು ದೇವ, ನಿನ್ನ ಪಾದದಿ ಇರುವೆನು. ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬರುವೆನು ದೇವ, ನಿನ್ನ ಪಾದದಿ ಇರುವೆನು. ನಿನ್ನ ಪಾದದಿ ಇರುವೆನು, ನಿನ್ನ ಪಾದದಿ ಇರುವೆನು. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ದೇವರೇ, ನೀವು ದಯಪಾಲಿಸಿರುವ ಸಕಲ ನೆರವು ಮತ್ತು ವರಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಥೋಚಿತವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಾವು ಅಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ವರಗಳ ಮಹಿಮಾತಿಶಯದಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಚರಾಚರಗಳ ಒಡೆಯರು, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಂತರ ಸ್ತುತಿಸಿ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪಿತಾಸುಧಾ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾನ್ಮರಾಗಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಆಮೆನ್. ನಿಖಿಲೇಶ್ವರನಿಗೆ ನಮನ, ಕ್ರಿಸ್ತೇಶ್ವರನಿಗೆ ನಮನ. ನಿಖಿಲೇಶ್ವರನಿಗೆ ನಮನ, ಕ್ರಿಸ್ತೇಶ್ವರನಿಗೆ ನಮನ. ನಮೋ ನಮೋ ನಮನ, ನಮೋ ನಮೋ ನಮನ. ನಮೋ ನಮೋ ನಮನ, ನಮೋ ನಮೋ
ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕನೇ ನಮನ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕನೇ ನಮನ ತನುವೋದ್ಧಾರಕನೇ ನಮನ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕನೇ ನಮನ ನಮೋ ನಮೋ ನಮನ ನಮೋ ನಮೋ ನಮನ ನಮೋ ನಮೋ ನಮನ ನಮೋ ನಮೋ ನಮನ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಕರ್ತರೇ, ಕರ್ತರೇ, ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳಿಸುವವರು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕರು, ನಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ಪರಿಪಾಲಿಸುವವರು ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಆದುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ, ಕೃತಜ್ಞತೆ, ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸದಾ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಸ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಭುವೇ, ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಹೋಗಳಿರಿ, ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿ ಭಜಿಸಿರಿ. ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಹೋಗಳಿರಿ, ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿ ಭಜಿಸಿರಿ. ಪ್ರಸಾದ ಜೀವನಾಯಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನುಡಿಸಿರಿ. ಪ್ರಸಾದ ಜೀವದಾಯಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನುಡಿಸಿರಿ. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿಖಿಲೇಶನು, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಅತಿಶಕ್ತನು. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿಖಿಲೇಶನು, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಅತಿಶಕ್ತನು. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಅಮರ್ತ್ಯನು, ಪರಮನೆ ನೀಡು ಕರುಣೆಯನು. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಅಮರ್ತ್ಯನು, ಪರಮನೆ ನೀಡು ಕರುಣೆಯನು. സകല സ്വർഗീയ ദൂതന്മാരോടും ചേർന്ന്, സകല സ്വർഗീയ ദൂതരുടനെ സേരി, സകല വിശുദ്ധരോടും ചേർന്ന്, സകല സന്തരുടനെ സേരി, പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് പരിശുദ്ധ മാതയൊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ കരങ്ങളും ഉയർത്തി ಎರಡು ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿಕೊಂಡು, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿಖಿಲೇಶನು, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಅತಿಶಕ್ತನು. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿಖಿಲೇಶನು, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಅತಿಶಕ್ತನು. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಅಮರ್ತ್ಯನು, ಪರಮನೆ ನೀಡು ಕರುಣೆಯನು. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಅಮರ್ತ್ಯನು, ಪರಮನೆ ನೀಡು കരുണയല്ലോ. സർവ സൃഷ്ടി സരാചരങ്ങളോടും ചേർന്ന് സകല സൃഷ്ടി ജാലകളുടനെ സേരി നമ്മെ പിതാവുമായി രമ്യപ്പെടുത്തിയ യേശുവിന്റെ കുരിശുമരണത്തിന്റെ പീഡകളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ನಮ್ಮ ಪಿತದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಸಿದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತದ ಕಷ್ಟ ಸಹನ ಪೀಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಈ ಕೂಟಾಯ್ಮೆಯಲ್ಲಿ എല്ലാ ಮಕ್ಕಳೋടും ಈ ചേർന്ന് ಸಮೂಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೇವ ಜನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿಖಿಲೇಶನು, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಅತಿಶಕ್ತನು. പരിശുദ്ധനേ നിഖിലേശനു, പരിശുദ്ധനേ അതിശക്തനു. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ
ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನೀ ಅಮರ್ತ್ಯನು, ಪರಮನೇ ನೀಡು ಕರುಣೆಯನು. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನೀ ಅಮರ್ತ್ಯನು, ಪರಮನೇ ನೀಡು ಕರುಣೆಯನು. Hallelujah, 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 hallelujah. ಯೇಸುವೇ hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಸಂದರಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರೀತನಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವರು ಪರಿಶುದ್ಧರು, ಸ್ತುತ್ಯರ್ಹರು, ಸರ್ವಶಕ್ತರು, ಅಮರ್ತರೂ ಆದ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಸದಾಕಾಲವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಯ ತೋರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ. ಪಿತಾಸುಧಾ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಆಗಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸದಾಕಾಲಕ್ಕೂ ಆಮೆನ್. ಎರಡು ಕೊರಿಂಥಿಯರಿಗೆ ಅಧ್ಯಾಯ 5 ವಾಕ್ಯ 11ರಿಂದ 21 ತನಕ. ಪ್ರಭುವಿನ ಭಯಭಕ್ತಿ ನಮಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಮಾನವರ ಮನವೊಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಎಂಥವರೆಂದು ದೇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲರು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಗೂ ಅರಿವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ನೀವೇ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡುವಂತೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೀಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಅವನ ಹೊರ ತೋರಿಕೆಗಳನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿ ನಲಿಯುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲು ನೀವು ಶಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿಭ್ರಮಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರೋ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ. ನಾವು ಸ್ವಸ್ಥ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರೆಂದು ನೆನೆಸುತ್ತೀರೋ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರ ಪ್ರೀತಿಯ ಪಾಲನೆಗೆ ನಾವು ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾನವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರು. ಸರ್ವರಿಗಾಗಿ ಯೇಸು ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜೀವಿಸುವವರು ತಮಗಾಗಿ ಜೀವಿಸದೆ ಸತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನರಾದ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾನವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವನ್ನು ನಾವು ಹಾಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದುಂಟು. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರೊಡನೆ ಒಂದಾದರೆ ಅವನು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಹಳೆದೆಲ್ಲ ಅಳಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಹೊಸದಿದೋ ಜನ್ಮ ತೆಳೆದಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ದೇವರಿಂದ. ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮನ್ನು ತಮ್ಮೊಡನೆ ಸಂಧಾನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇತರರನ್ನು ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ತರುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ದೇವರು ಮಾನವರ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತಮ್ಮೊಡನೆ ಸಂಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಧಾನದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಅವರೇ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ರಾಯಭಾರಿಗಳು. ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಡನೆ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರೆಂದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪಾಪವನ್ನೇ ಅರಿಯದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪಾಪ ಸ್ವರೂಪಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದರು. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರೊಡನೆ
ಸಸ್ಬಂಧವನ್ನು ಪಡೆಯಲೆಂದೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಿದು. ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 hallelujah, 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 hallelujah. ಸಂತ ಮತ್ತಾಯನು ಅರುಹಿದ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಿಂದ ವಾಚನ. Hallelujah, 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 hallelujah. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮೊಡನೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಡನೆಯೂ ಇರಲಿ. ಅಧ್ಯಾಯ 15 ವಾಕ್ಯಗಳು 29ರಿಂದ. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗಲೀಲಿಯ ಸರೋವರದ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಒಂದು ಗುಡ್ಡವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಜನರು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಕುಂಡರು, ಕುರುಡರು, ಮೂಗರು, ಅಂಗವಿಕಲರು ಮುಂದಾದ ಅನೇಕರನ್ನು ತಮ್ಮೊಡನೆ ಕರೆತಂದು ಯೇಸುವಿನ ಪಾದ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಯೇಸು ಅವರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದರು. ಮೂಗರು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು, ಅಂಗವಿಕಲರು ಸ್ವಸ್ಥರಾಗುವುದನ್ನು, ಕುಂಡರು ನಡೆಯುವುದನ್ನು, ಕುರುಡರು ನೋಡುವುದನ್ನು ಈ ಜನರು ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದರು. ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿರಿ. കണ്ണുകളടച്ച് കരങ്ങൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് കണ്ണുಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುತ್ತಾ അനേക ആയിരങ്ങൾക്ക് രോഗസൗഖ്യം വാരി വിതറിയ ಅನೇಕ ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ തൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന എല്ലാ മക്കളെയും ആശീർവദിച്ച ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದ ಸಕಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ സൗഖ്യം നൽകിയ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಿದ ആ കർത്താവാണ് ಅದೇ ಪ್ರಭುವಾಗಿದ್ದಾರೆ നമ്മുടെ നാഥനും രക്ഷകനുമായ മിശിഹ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿರುವಂತಹ ದೇವನು ഈ ബലിയിലൂടെയും ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಲಿಯ ಮುಖಾಂತರ ആരാധനയിലൂടെയും ಆರಾಧನೆಯ ಮುಖಾಂತರ വചന ശ്രവണത്തിലൂടെയും ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಶ್ರವಣದ ಮುಖಾಂತರ അവിടെ നമ്മെ സൗഖ്യത്തിനായിട്ട് ഒരുക്കുകയാണ്. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೌಖ್ಯದೆಡೆಗೆ ಕರೆತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. നമ്മുടെ രോഗങ്ങളും രോഗപീഠകളും ನಮ್ಮ ರೋಗಗಳು ರೋಗದ ಪೀಡೆಗಳು നമ്മുടെ കഷ്ടങ്ങളും വേദനകളും ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ವೇದನೆಗಳು നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ മുറിവുകളും ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲಾ ಗಾಯಗಳು അവിടുന്ന് മാറ്റുന്നവനാണ്. ಆತನು ನೀಗಿಸುತ್ತಾನೆ. നമുക്ക് സ്വസ്ഥത തരുന്നൊരു ദൈവമാണ്. ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುವ ಒಬ್ಬ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. നിങ്ങൾ ഉത്കണ്ഠാകുലരാകേണ്ട. ನೀವು ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತರಾಗಬೇಡಿ. ദൈവത്തിന്റെ ആശ്വാസ വചനങ്ങൾ നമ്മുടെ പക്കലുണ്ട്. ದೇವರ ಸಮಾಧಾನದಾಯಕ ವಚನಗಳು അവിടുത്തെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ എപ്പോഴും അവിടെ നിറവേറ്റുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട്. ಆತನ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಹೊತ್ತಲ್ಲೂ ನೆರವೇರಿಸುವ ಆತನು. തന്റെ വാഗ്ദാനമായ ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് നൽകിയെങ്കിൽ ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನವಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು സകല വാഗ്ദാനങ്ങളും അവൻ വഴി നമ്മിൽ നിറവേറപ്പെടും. ಸಕಲ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಆತನ ಮುಖಾಂತರ ನೆರವೇರಲ್ಪಟ್ಟವು.
നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ഈ സമർപ്പണ വേദിയിലേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ കഷ്ടങ്ങളെയും വേദനകളെയും സമർപ്പിക്കുക. ಈ ಸಮರ್ಪಣ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದುಃಖಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ. पहाडूनायला तुझ्या पायांतळी मी तर जाऊच्या आकाशी आमची काळजा मेळी गे माता तुझी लागी बाकी निर्भागी उपकार सबा केलाय तुवे जीवन आमका जीवित नवे भेटतावा जीवनाचे मूल्यावायना सवे पहाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी मी तर जाऊच्या आकाशी आमची काळजा मेळी गे माता तुझी लागी बाकी निर्भागी. എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങളെയും ബലിവേദിയിൽ കാഴ്ചവസ്തുക്കളോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಈ ಕಾಣಿಕೆ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കഷ്ടതകളെയും നൊമ്പരങ്ങളെയും രോഗങ്ങളെയും ನಮ್ಮ എല്ലാ കഷ്ടಗಳನ್ನು നോവുಗಳನ್ನು ಸಂಕಟಗಳನ್ನು എല്ലാ പാപബന്ധനങ്ങളെയും പൈശാചിക പീഡകളെയും എല്ലാ ಪಾಪಬಂಧನಗಳನ್ನು ಪೈಶಾಚಿಕ ಪೀಡೆಗಳನ್ನು അന്ധകാര സത്യങ്ങളെയും ಅಂಧಕಾರದ ಸೇನೆಗಳನ್ನು ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ നേരിടുന്ന എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളെയും ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳನ್ನು ഈ ബലിവേദിയിൽ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കും. ಈ ಬಲಿಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. നിന്റെ അനന്തമായ കരുണ ഞങ്ങളുടെ മേലെ ചൊരിയണം. ನಿಮ್ಮ ಅನಂತವಾದ ಕರುಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿರಿ. ഈ ബലി വഴി ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പരിശുദ്ധ ബലിಯ ಮುಖಾಂತರ നിന്റെ ശാന്തിയും സമാധാനവും സൗഖ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുക. ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಕೀರ್ತನ ಸಲ್ಲಲಿ ಪಿದನಾನ್ಮ ಜರಿಗು ವಂದನ ಪಾವನ ಆನ್ಮನಿಗು കന്യാമാതയ സന്ദ ജോസപ്പര സ്മരണയ ಮಾಡುವ ಈ ದಿನ ಪೂಜೆಯರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸಲ್ಲಲಿ ಕೀರ್ತನೆ ಗಾನವು ಇಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಪ್ರೇಷಿತ ಗಣಗಳೇ ಬೇಡಿರಿ ನೀವು ಶಾಂತಿಯು ಬರಲಿ ಈ ಜಗದಿ. ಸ್ತುತಿಗಳು ಸಲ್ಲಲಿ ದೇವರ ಜನರೇ ಸಂದ ಹುತ್ತಾನ್ಮರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಪ್ರೇಷಿತ ದಾಮಸ ಸ್ಮರಣೆಯ
ಮಾಡುವ ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತನು ಕರ್ತನು ನಮ್ಮೊಡನಿರುವನು, ಮುಕ್ತಿಯ ಅರಸನು ನಮಗವನು. ಯಾಕೋಬನ ದೇವಾ ಆಶ್ರಯದಾತನು, ಇರುವನು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಅವನು. ನಿದ್ರಾಧೀನರು ಮೃತರಾದವರು ಉತ್ಥಾನದ ಸೇರಿ ನೆನೆಯುವರು. ನೀನೇ ನೀಡುವ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸಮಾನೆಲ್ಲರೂ ಜಗದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತವಾಗಲಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಸಮಯವು, ಅರಳಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವಗಳು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೋಡನೆ ಉಪವಾಸವು ಸೇರಿಸಿ ಪಾವನ ತ್ರಿತ್ವವ ಭಜಿಸೋಣ. ಪ್ರಭು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಈ ಬಲಿ ಪೂಜೆಯು ನನ್ನ ಕರಗಳ ಮೂಲಕ ನೆರವೇರುವೆಂದು ನೀವು ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಸಮಸ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಒಡೆಯನಾದ ದೇವರು ತನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿ. ಈ ಬಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ನಿಮಗಾಗಿಯೂ ನಮಗಾಗಿಯೂ ಅಖಿಲ ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನೀವು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್. ಪ್ರಭು ದೇವರೇ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿದ ಸಮರ್ಥ ಕೃಪಾವರಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಬಲಹೀನರು, ಪಾಪಿಗಳು ಆಗಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಷಿಕ್ತರಾದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಪೂಜ್ಯ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಪಾವನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಆನಂದ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಯೋಗ್ಯರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ನೀಡಿದ ಈ ವರದಾನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೂ ನೆರವೇರಿಸಲು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಭಿನ್ನಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ, ಕೃತಜ್ಞತೆ, ಆದರ ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ, ಇಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ. ಆಮೆನ್. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮೊಡನೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಡನೆಯೂ ಇರಲಿ. ಸಹೋದರರೇ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹಾರೈಸಿರಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದಲೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಭಯಭಕ್ತಿಜನಕವಾದ ಪವಿತ್ರ ರಹಸ್ಯಗಳು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿವೆ. ಯಾಜಕರು ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮೂಲಕ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಧನಿಮಿಲಿತ ನೇತ್ರರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರೆನ್ಮನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದೆಡೆಗೆ ಒಯ್ದು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದಲೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಪೂಜ್ಯ ಪಿತನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮವು ದಿವ್ಯ ಸುತನವರ ಪ್ರಸಾದವು ಪಾವನಾನ್ಮಾನ್ಮ ಯೋಗವು ಸದನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲಸಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೃಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಕೆರಳಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸೇರುವ ಭಾವ ಹೊಮ್ಮಲಿ.
ನಿಮ್ಮ ಹೃಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಕೆರಲಿ, ಸ್ವರ್ಗ ಸೇರುವ ಭಾವ ಹೊಮ್ಮಲಿ. ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರೇ, ಈಸಾಕನ ದೇವರೇ, ಯಾಕೋಬನ ದೇವರೇ, ಆರಾಧ್ಯನು ರಾಜನೇ, ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿ ಸೇರಲಿ. ಅಖಿಲ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕರ್ತೃದೇವಗೆ ಪರಮ ಪೂಜೆಯ ಅರ್ಪಣೆ. ಅಖಿಲ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕರ್ತೃದೇವಗೆ ಪರಮ ಪೂಜೆಯ ಅರ್ಪಣೆ. ಯುಗಯುಕ್ತದ ಯಾಗವಿದುವೆ, ಯುಗಯುಕ್ತದ ಯಾಗವಿದುವೆ, ಯುಗಯುಕ್ತದ ಯಾಗವಿದುವೆ, ಯುಗಯುಕ್ತದ ಯಾಗವಿದುವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಪಿತಾಸುಧಾ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರ, ನಿಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ತ್ರಿತ್ವದ ಆರಾಧ್ಯ ನಾಮವು ಎಲ್ಲ ದರಗಳಿಂದ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು, ಎಲ್ಲ ನಾಲಗೆಗಳಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಆನಂದ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿದರೆ, ಸಹಸ್ರಾರು ಸ್ವರ್ಗ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ದೂತರು ಮಹೋನ್ನತರಾದ ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗಂಬರಗಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯಂದೇ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ದೂತ ಸಮೂಹಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪೀಡದೂತರು, ಪ್ರಭುತ್ವ ದೂತರು ಒಡೆಯರಾದ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸನ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮಕ್ಕೆ, ಹೊಸನ ಹೊಸನ ಹೊಸನ, ಹೊಸನ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮಕ್ಕೆ, ಹೊಸನ ಹೊಸನ ಹೊಸನ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಮಶಕ್ತ ಸೈನ್ಯಗಳ ದೇವರಾದ ಕರ್ತರು ನೀನೇ, ಈಯ ಪರ ತುಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ. ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ವಂದನೆ ನಿಮಗೆ ಸದಾ. ಹೋಸಾನ 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 ಹೋಸಾನ, ದಾವೀದ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಹೋಸಾನ 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 ಹೋಸಾನ, ದಾವೀದ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಹೋಸಾನ. ಕರ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಹೋಸಾನ. ಯುಗ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಜೀವಿಸುವ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹೋಸಾನ 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 ಹೋಸಾನ, ಧನ್ಯತನಯಕ್ಕೆ ಹೋಸಾನ 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 ಹೋಸಾನ, ಧನ್ಯತನಯಕ್ಕೆ ಹೋಸಾನ. ಪ್ರಭುವಾದ ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದಂತೆ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಯಾತನೆಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸುವೆವು. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ತನ್ನನ್ನು ಪರಾಧೀನ ಮಾಡಲಾದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಸ್ವರ್ಗದೆಡೆಗೆ ಆರಾಧ್ಯನಾದ ಪಿತನೇ, ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ
ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನತ್ತೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ವಿಭಜಿಸಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಹೀಗಂದರು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲ್ಪಡುವ ನನ್ನ ಶರೀರವಾಗಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದರಿಂದ ಪಡೆದು ಪೂಜಿಸಿರಿ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಅಂತೆಯೇ ಪಾನಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಹೀಗೆಂದರು, ಇದು ಅನೇಕರ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸುರಿಸಲ್ಪಡುವ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನನ್ನ ರಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದರಿಂದ ಪಡೆದು ಪಾನ ಮಾಡಿರಿ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ನಾನು ಈಗ ಮಾಡಿದನ್ನು ನೀವು ನನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದುಗೂಡುವಾಗ ನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ಆಚರಿಸಿರಿ. ಯೇಸುವಿನ ಮರಣವ ಜಗಕ್ಕೆ ಸಾರುತ್ತೇವೆ, ಅವರ ಪುನರುತ್ಥಾನವ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ, ಅವರ ಪುನರಾಗಮನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅವರ ಪುನರಾಗಮನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಭುವೇ ಶಕ್ತರಾದ ದೇವರೇ, ಅಖಿಲ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಅಧಿವರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಆದ ನಮ್ಮ ಜಗದ್ಗುರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರಿಗಾಗಿಯೂ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಬಿಷಪ್ ಪೀಟರ್ ಪೋಲ್ ಸಲ್ದಾನ, ಬಿಷಪ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರಿಗಾಗಿಯೂ, ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮಸಭೆಗಾಗಿಯೂ, ಯಾಜಕರು, ಆಡಳಿತಗಾರರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಮುಂದಾದವರಿಗಾಗಿಯೂ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ. ಪ್ರಭುವೇ, ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಪ್ರೇಷಿತರ ಹುತಾತ್ಮರ ವಂದನೀಯರ ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಾದ ನೀತಿವಂತರು ಪುನಿದರು ಅದೆಲ್ಲ ಪಿತಾಮಹರಿಗಾಗಿಯೂ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ. ಪ್ರಭುವೇ, ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ. ದುಃಖಿತರು, ದರಿದ್ರರು, ಪೀಡಿತರು, ರೋಗಿಗಳು, ದೀನರು ಅದೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂದ ಗೆಲಿದ ಎಲ್ಲ ಮೃತರಿಗಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಕಾರಣವನ್ನು ಭರವಸೆಯಿಂದ ಕಾದಿರುವ ಈ ಜನತೆಗಾಗಿಯೂ ಅನರ್ಹನಾದ ನನಗಾಗಿಯೂ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ. ಪ್ರಭುವೇ, ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ. ಮೌನವಾಗಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮೊಡನಿರಲಿ. ಪ್ರಭುವೇ, ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಆಗಮನವಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋದು. ಸ್ವರ್ಗವ ತೆರೆದಿರಿಸಿ ಹಾರಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. ಸ್ವರ್ಗವ ತೆರೆದಿರಿಸಿ ಹಾರಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. ಆತ್ಮರೇ, ಆತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ, ಆತ್ಮರೇ, ಆತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ. ಆತ್ಮರೇ, ಆತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ, ಆತ್ಮರೇ, ಆತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. പവിത്രാത്മരേ പവിത്രാത്മരേ ഈ ബലി വസ്തുക്കളുടെ മേലെ കാണിക്ക വസ്തുക്കളുടെ മേലെ ബലിപീഠത്തിന്മേലെ പീഠದ ಮೇಲೆ ദൈവമക്കളുടെ മേലെ ദൈവജനതയ ಮೇಲೆ അഗ്നിയായി സൗഖ്യമായി വിടുതലായി രക്ഷയായി വേഗ ഇളിതു ബന്നി ആത്മരേ ആത്മരേ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ ಆತ್ಮರೇ ಆತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ ಆತ್ಮರೇ ಆತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ ಆತ್ಮರೇ ಆತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 പവിത്രാത്മരേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ മേലെ ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളുടെ മേലെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മേലെ ജോലിക്കായി മറു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയ എല്ലാ മക്കളുടെ മേലും കാര്യങ്ങളിൽ തുടങ്ങിರುವ എല്ലാ മക്കളുടെ മേലെ കൃഷിയിടങ്ങളുടെ മേലെ സ്ഥലಗಳ ಮೇಲೆ ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസിന്റെ മേലെ വ്യവഹാരಗಳ ಮೇಲೆ ആസ്തിപാസ്തികളുടെ മേലെ ശക്തിയാಗಿ രക്ഷയാಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಆತ್ಮರೇ ಆತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ ಆತ್ಮರೇ ಆತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ ಆತ್ಮರೇ ಆತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ ಆತ್ಮರೇ ಆತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ ಸಜೀವವು ಪವಿತ್ರವು ಜೀವದಾಯಕವೂ ಆಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತುತಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಆದರ ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುವೆವು ಇಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ.
ಪ್ರಭುವೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ದೇವರೇ, ನಾವು ಅನರ್ಹರು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನರ್ಹರು. ಆದರೂ ಸ್ತುತ್ಯರ್ಹವು, ಪವಿತ್ರವು, ಜೀವದಾಯಕವು, ದೈವಿಕವು ಆದ ಈ ಪವಿತ್ರ ರಹಸ್ಯಗಳಗಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರುಣ್ಯವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆಯು, ಒಡೆಯರಾದ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆಯು ಸದಾಕಾಲವೂ ಸಲ್ಲಲಿ. ಸಜೀವವು ಜೀವದಾಯಕವೂ ಆದ ಈ ರೊಟ್ಟಿಯು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅಖಿಲ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಜೀವ ಬೀಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು ಮರಣ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು, ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರವನ್ನು, ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯುವರು. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಕೃಪೆಯು, ಪಿತನಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ, ಇಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ. ಆಮೆನ್. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರ ಮೂಲ್ಯವಾದ ಶರೀರ ರಕ್ತಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರೂಪಾಧ್ಯಕ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮೀಪಿಸೋಣ. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ಒಡೆದ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ದೂರವಿರೋಣ. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ಕುರಿತು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಿಸಿ ಸಹೋದರರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸೋಣ. ನಾವು ಸಕಲಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನಾದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೃಪೆಯನ್ನು, ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕರ್ತರೇ, ನಿಮ್ಮ ದಾಸರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನಾವು ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನು, ಕಲಹಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸೋಣ. ಕರ್ತರೇ, ನಿಮ್ಮ ದಾಸರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ವೈಮನಸ್ಯ ಹಾಗೂ ದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಪಾವನಗೊಳಿಸೋಣ. ಕರ್ತರೇ, ನಿಮ್ಮ ದಾಸರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಂದ ಪಾವನರಾಗೋಣ. ಕರ್ತರೇ, ನಿಮ್ಮ ದಾಸರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ಐಕ್ಯ ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಪವಿತ್ರ ರಹಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಣ. ಕರ್ತರೇ, ನಿಮ್ಮ ದಾಸರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ಕರ್ತರೇ, ನಮ್ಮ ಶರೀರಗಳ ಉತ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಆತ್ಮಗಳ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಲಿ, ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಲಿ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆಮೆನ್. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಪ್ರಭುವಾದ ದೇವರೇ, ಕರುಣೆಯಿಂದ ನೀವು ನಮಗಿದ್ದ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲವು ನಿರ್ಮಲ ಹೃದಯರು, ಪ್ರಸನ್ನವದನರು, ನಿಷ್ಕಳಂಕರು ಆಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯೋಗ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆವು. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಂದು ನಮಗೆ ಕೊಡಿರಿ. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸದೆ ಕೇಡಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯಭಾರವು, ಅಧಿಕಾರವು, ಮಹಿಮೆಯು ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿದೆ. ಆಮೆನ್. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೂ ಇರಲಿ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿ. ಏಕಮಾತ್ರ ಪಿತರು ಪರಿಶುದ್ಧರು, ಏಕಮಾತ್ರ ಪುತ್ರರು ಪರಿಶುದ್ಧರು, ಏಕಮಾತ್ರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಪರಿಶುದ್ಧರು. ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. ಆಮೆನ್. ನೀವು ಜೀವಂತ ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿರಿ. ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಅವರ ಕೃಪೆಯು ಕರುಣೆಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಜೀವದಾಯಕ ಕೃಪಾವರವು ಅವರ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಲಿ.
ಇಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಸದಾಕಾಲಕ್ಕೂ ಆಮೇನ್. ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶರೀರವು ರಕ್ತವು ಕರ್ಣಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿ. ಸಹೋದರರೇ, ಸ್ವರ್ಗರಾಜ್ಯದ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇವಪುತ್ರರ ಶರೀರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡಲು ಧರ್ಮಸಭೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದೆ. यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है छुड़ाया, तूने मुझे सहलाया, मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, मैं धन्यवाद करता रहूँगा, मैं धन्यवाद करता रहूँगा, मैं धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपने राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपने राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, मैं धन्यवाद करता रहूँगा,
मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू है बहाया, जीवन नया है दिलाया। अपना लहू है बहाया, जीवन नया है दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। നമ്മിൽ വന്ന നാഥനെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. നമ്മളൊക്കെ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ സ്വർഗീയ നാഥനെ നമുക്ക് നന്ദിയും സ്തുതിയും പറഞ്ഞ് ಮಹತ್ವಪಡ್ತಾം. ಆ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಸ್ತುತಿಯಿಂದಲೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದಲೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ. ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ അനന്തമായ സ്നേഹത്തെ ഓർത്ത്, ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅನಂತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು, മഹത്തായ ക്ഷമയെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ಆ ಮಹತ್ತಾದ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്ദിയും സ്തുതിയും കൊണ്ട് ನಮ್ಮ നിറയും. ಮನಸ್ಸು ಸ್ತುತಿಯಿಂದಲೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದಲೂ ತುಂಬಲ್ಪಡಲಿ. യേശുവേ വന്ദനെ, ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ, യേശുവേ ആരാധನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, യേശുവേ സ്തുതി, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತುತಿ, യേശുവേ മഹിമ, ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ, യേശുവേ സ്തോത്ര, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. എഴുന്നേറ്റുകൊള്ളുക. പരിപാവന ബലി പൂജയലി ಸುರನಾದನ ನಮಿ ಸಿಧ ನಮಗೆ ಪರಿಪೂಜಿದವಿ ರಹಸ್ಯಗಳು ಪಾವನ ಜೀವನ
ನೀಡಿರಲಿ. ನಮನ ನಮನ ಶಿರವಾಗಿ ನಮನ. ದೈವಿಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹತ್ತದಳು ದೈವಾನಂದವ ಪಡೆದಿರಲು ಸುರಗಣ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರಲು ಸುರವರ ನೀಡಲಿ ನಮಗೊಂದು ನಮನ ನಮನ ಶಿರವಾಗಿ ನಮನ. ಪಾವನ ಸಭೆಯ ತನಯರಲಿ ಸರ್ವ ಸಮಸ್ತ ಜನಗಾಂಧಲಿ ಈಶನವರ ಮಳೆ ಸುರಿದಿರಲಿ ಇಂದು ಎಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ. ನಮನ ನಮನ ಶಿರವಾಗಿ ನಮನ 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 ಶಿರವಾಗಿ ನಮನ. ಪೌತ್ರೀಕರಣದ ಬಲಿಪೀಠವೇ ವಂದನೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಸಮಾಧಿಯ ವಂದನೆ. ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವು ಹೃಣಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೂ ಪಾಪಗಳ ವಿಮೋಚನೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಲಿ. ಪುನಃ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಬರುವನೋ ಇಲ್ಲವೋ ನಾನರಿಯನು. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸತಾಗಿ ಧ್ಯಾನಕುಟೆಗೆ ಬಂದವರಿದ್ದಾರಾ? ಹೊಸತಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಬೇರೆಯವರು ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನೀವು ಆದರೆ ಯಾರನ್ನಾರು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಹೊಸೊಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಧ್ಯಾನಕೂಟ ಇರ್ತದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ 2 ಗಂಟೆ ತನಕ. ನೀವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಹಾಗೂ ಬಲಿಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಸ್ತು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ರಸೀದಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗೂ ಈ ತಿಂಗಳಿನ 24-25ರಂದು ಬ್ರದರ್ ಸಾಜಿದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಧ್ಯಾನಕೂಟ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಿನಾಲೂ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಜಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಜಪಸರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಈ ಧ್ಯಾನಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಂದು ತನ್ನ ರೋಗಗಳಿಂದ ಗುಣ ಹೊಂದಲು, ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಗುಣ ಹೊಂದಲು ಬೇಕಾದ ಕೃಪೆ ವರದಾನಗಳು ಈ ಧ್ಯಾನಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ದೇವಗಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಏನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್, ಗಾಜಾ, ಫಲಿಸ್ತೀನಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನರು, ಅವರಿಗಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ನಿನ್ನಿಂದಾಗದ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಯ್ಯ. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಎಬಿನೇಸರ್ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಎಬಿನೇಸರ್ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ.
ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ యేసయ్య, ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ యేసయ్య. 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 ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಕಷ್ಟದ ದಿನದಿ ನನ್ನಯ ಜೊತೆಗಾರನೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಕಷ್ಟದ ದಿನದಿ ನನ್ನಯ ಜೊತೆಗಾರನೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಕಾಣುವ ನನ್ನ ಹಿರಿಯನೇ, ಎಲ್ಲರೂ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ. ನನ್ನ ಕಾಣುವ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಎಲ್ಲೋ ನೀನೇನಯ್ಯ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಆಶ್ರಯವೋ ನೀನೇ యేసయ్య, ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ యేసయ్య. ಆಶ್ರಯವೂ ನೀನೇ యేసయ్య, ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ యేసయ్య. ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಿ ನನ್ನ ನಡೆಸಿ ಬಂದೆ, ನಾನು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲದಂತೆ. 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 ನನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ, ಎಲ್ ಶಡೈ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ. ನನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ, ಎಲ್ ಶಡೈ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಆಶ್ರಯವೂ ನೀನೇ యేసయ్య, ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ యేసయ్య. ಆಶ್ರಯವೂ ನೀನೇ యేసయ్య, ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ యేసయ్య. ಆಶ್ರಯವೂ ನೀನೇ యేసయ్య, ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ యేసయ్య. ಆಶ್ರಯವೂ ನೀನೇ యేసయ్య, ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ యేసయ్య.
ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಪರಲೋಕವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನದೇಸಯ್ಯ, ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವೆನಯ್ಯ. 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 ನೀ ಬೇಗನೆ ಬರಲಿರುವೆ, ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕರೆದೊಯ್ಯುವೆ. 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 ಶಾಶ್ವತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ನೀನೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವೆ. ಶಾಶ್ವತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ನೀನೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವೆ. ಆರಾಧನೆ 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 Hallelujah, 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 ಎರಡೂ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದೆಡೆಗೆ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸುವ. ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಗಳು ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿ, ಬಂಧನಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳು ಮುರಿಯಲಿ, ಪರಾಜಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೋಲುಗಳು ನೀಗಲಿ, ದುಃಖಗಳು ಮಾರಲಿ, ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ವರಯತೆ ಹರ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 hallelujah 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 രോഗികൾ അവരുടെ രോഗപീഠകളെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്തുതിക്കുക. രോഗികൾ ನಿಮ್ಮ രോഗದ ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ഏതെങ്കിലും പൈശാചിക ബന്ധനങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടു പോയവർ, ಯಾವುದಾದರೂ ಪೈಶಾಚಿಕ ಪೀಡೆಗಳಿಗೆ ಗುಲಾಮರಾದರೆ ആ പീഡകളെ സമർപ്പിച്ച് ಆ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ಶಕ್ತಿಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಅಂಧಕಾರ ಸತ್ಯಗಳ ದೈವಂ ಬಿಡುವಿಕೆ ನಿಮಿಷമാണ്. ಅಂಧಕಾರದ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಮಯವಿದು. ಶಾಪ ಕಟ್ಟುಗಳು ನಮಗೆ ಮೋಚನ ತರುന്ന ನಿಮಿಷമാണ്. ಶಾಪದ ಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಮೋಚನೆಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭವಿದು. കാലാകാലങ്ങളായി ಅನೇಕ ಕಾಲಗಳಿಂದ ഭയത്തിലും നിരാശയിലും പെട്ടവർക്ക്, ಭಯದಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ, ജീവിതം മടുത്തവർക്ക്, ಜೀವನ ಸಾಕಾದವರಿಗೆ, ജീവിതം വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചവർക്ക്, ಜೀವನವೇ ಸಾಕು ಎಂದು ಇಚ್ಛಿಸುವವರಿಗೆ പുത്തൻ ജീവിതം നൽകി അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ്. ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಭು. നിന്റെ സങ്കടങ്ങൾ മാറുന്ന നിമിഷമാണ്. ಇದಾನಿನ್ನ ಸಂಕಟಗಳು ನೀಗುವಂತಹ ಸಮಯ. പുറപ്പാട് 15:26 ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 16:26 ഞാൻ നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമാണ്. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಭು.
ಪ್ರಭುವಾಗಿ ಸುಖಪಡುತ್ತುന്ന ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವಂತಹ ದೇವನು. ಈ ನಿಮಿಷ ദൈവത്തിന്റെ സൗഖ്യത്തിന്റെ അരൂപി ದೇವರ ಸೌಖ್ಯದ ಶಕ್ತಿ നിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒഴുകി വരട്ടെ. ನಿನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿ. ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകി വരട്ടെ. ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹರಿದು ಬರಲಿ. കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകി വരട്ടെ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬರಲಿ. കിടക്കുന്ന രോഗികൾ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿರುವ ರೋಗಿಗಳು ಎದ್ದೇಳಲಿ. ಕುಷ್ಠರು, ಮೂಕರು, വികലാംഗರು, ಅಂಗವಿಕಲರು ഈ സമയം സൗഖ്യം ಈ പ്രാപിക്കട്ടെ. ಸಮಯ ಅವರು ಗುಣ ಹೊಂದಲಿ. ശരീരം വേദനിക്കുന്നവര്, ಶರೀರವೆಲ್ಲ ವೇದನೆ ಅನುಭವ ಪಡುವವರು, കൈകാലുകൾ വേദനിക്കുന്നവര്, ಕೈಕಾಲಿನ ನೋವದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು, കാലുകൾ മടക്കാനും പ്രയാസമുള്ളവര്, ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಿಚಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುವವರು, നടക്കുവാൻ പ്രയാസമുള്ളവര്, ನಡೆದಾಡಲು കഷ്ടപ്പെടുವವರು, കാലിൽ നീരും വേദനയുള്ളവര്, ಕಾಲು ಬಾತುವಿಕೆ ವೇದನಿಸುವವರು, കൈ തളർന്നവര്, ಕೈ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಬಲ ಇಲ್ಲದವರು, ഉയർത്താൻ പ്രയാസമുള്ളവര്, ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು, നിരന്തരമായ മൈഗ്രെയിൻ തലവേദനയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ടവര്, ನಿರಂತರವಾದ ಮೈಗ್ರೇನ್ ತಲೆನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವವರು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ಸ್ತುತಿಸಿರಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಹಾಲೆಲೂಯ, 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 ಯೇಸುವೇ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಸ್ವರ ಎತ್ತಿ ಕರೆಯಿರಿ, ಯೇಸುವೇ ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಿ, ನನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿರಿ ಅಂತ ಕರೆಯಿರಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ, 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 ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸುವೇ. ಹಲ 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 ಹಲ. ಹಾಲೆಲೂಯ, 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 ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸುವೇ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. കർത്താവിന്റെ സൗഖ്യത്തിന്റെ അരുവ് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നീ ക്ഷണിക്കുക. ಪ್ರಭುವಿನ ಸೌಖ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೋ. കലഹിച്ചു കഴിയുന്ന കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ അവിടുന്ന് സൗഖ്യപ്പെടുത്തുന്ന നിമിഷമാണ്. ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. കലഹിച്ചു കഴിയുന്ന ബന്ധങ്ങളെ അവിടുന്ന് സൗഖ്യപ്പെടുത്തുന്ന നിമിഷമാണ്. ಕಲಹದಲ್ಲಿರುವ ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು, ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. നിന്റെ വീടിനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ನಿನ್ನ നിമിഷം, ಮನೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. നിന്റെ 4 ദിക്കുകളെയും ദേശത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്ന നിമിഷമാണ്. 4 ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು, ದೇಶವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ദൈവത്തിന്റെ സൗഖ്യത്തിന്റെ സ്പർശനം കടന്നു വരട്ടെ. ಸೌಖ್ಯದ ಸ್ಪರ್ಶನವು ಇಳಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲೂ, ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ആരെങ്കിലും രോഗികളായി കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, ಯಾರಾದರೂ ರೋಗಿಗಳಾಗಿ ಇದ್ದರೆ അവരിലേക്കെല്ലാം കർത്താവിന്റെ അരൂപി കടന്നു വരട്ടെ. ಅವರ ಕಡೆಗೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯು ಇಳಿದು ಬರಲಿ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ, ഹല 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 ഹല. യേശുവേ, 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 യേശുവേ. ഒരിക്കലൊരു സാബത്തിൽ, ಒಂದು ದಿನ ಸಾಬತ್ ದಿನ, അവൻ സിനഗോഗിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ಸಿನಗೋಗಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು 18 വർഷമായി 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ഒരാത്മാവ് ബാധിച്ച് ಒಂದು ಆತ್ಮವು ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ. രോഗിണിയായി നിവർന്നു നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം, ರೋಗಿಣಿಯಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ನೇರ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. കൂനിപ്പോയ ഒരുവൾ അവിടെ ഉണ്ടായി. ಗೂನು ಹಿಡಿದಂತ ಒಬ್ಬಳು ಅಲ್ಲಿ ഇದ್ದಳು. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 13-ാം അധ്യായം, ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. 10ರಿಂದ ಇರುವ ವಾಕ್ಯಗಳು. യേശു അവളെ കണ്ടപ്പോൾ അടുത്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, ಯೇಸು ಅವಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಹತ್ತಿರ ಕರೆದು ಹೇಳಿದರು, സ്ത്രീയേ, ಸ್ತ್ರೀ, നിന്റെ രോഗത്തിൽ നിന്ന് നീ വിമോചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ನಿನ್ನ ರೋಗದಿಂದ ನೀನು ವಿಮುಕ್ತೆಯಾಗಿದಿ. അവൻ അവളുടെ മേൽ കൈകൾ വെച്ചു. ಅವನು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಕರಗಳನ್ನಿಟ್ಟು തൽക്ഷണം അവൾ നിവർന്നു നിന്നു. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವಳ ಗೂನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು. അവൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ಅವಳು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. യേശു സാബത്തിലെ രോഗം സുഖപ്പെടുത്തി എന്നറിഞ്ഞതിൽ കോപിച്ച്, യേಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸಬ್ಬತ್ತಿನ ರೋಗ ಶಾಂತಿ ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ಅರಿತ സിനഗോഗ് അധികാരി ജനങ്ങളോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. ಸಿನಗೋಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಪಗೊಂಡು ಹೇಳಿದರು, ജോലി ചെയ്യാവുന്ന 6 ദിവസങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 6 ದಿನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ആ ദിവസങ്ങളിൽ വന്ന് രോഗശാന്തി നേടിക്കൊള്ളുക. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ರೋಗ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. സാബത്ത് ദിവസം പാടില്ല. ಸಾಬತ್ ದಿನ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. അപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു, ಆಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು, കപടനാട്യക്കാരെ, ಕಪಟಿಗಳೇ, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സാബത്തിൽ കാളയെയോ കഴുതയെയോ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಬತ್ತಿನ ಕತ್ತೆಯೋ ದಿನವೋ തൊഴുത്തിൽ നിന്ന് അഴിച്ച് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലേ? ಬಿಚ್ಚಿ ನೀರು ಕುಡಿಸಲು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದಿಲ್ಲವೇ? 18 വർഷം 18 ವರ್ಷ സാത്താൻ ബന്ധിച്ചിട്ടിരുന്നവളായ ಸೈತಾನನು ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟದಂತಹ അബ്രാഹത്തിന്റെ ഈ മകളെ, ಅಬ್ರಹಾಮನ ಈ ಮಗಳನ್ನು സാബത്ത് ദിവസം നീ അഴിച്ചുവിടേണ്ടതല്ലേ? ಸಾಬತ್ ದಿನ ಅವಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬೇಕಾದುದಲ್ಲವೇ? ഇത് കേട്ട് അവന്റെ പ്രതിയോഗികളെല്ലാം ലജ്ജിതരായി. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಂತ ಅವರು ಲಜ್ಜಿತರಾದರು.
ഇതാ സാപത്തിൽ രോഗശാന്തി നൽകിയ കർത്താവ്, ഇതാ സബ്ബത്തിന രോഗശാന്തി ಕೊಟ್ಟಂತ ದೇವರು നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു. ഇതാ ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದಾರೆ. കരങ്ങൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് ನಿನ್ನ ಕರಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಮೇಲಿಟ್ಟುಕೋ. ഏത് രോഗപീഠകൾക്കാണ് നീ അകപ്പെട്ടു പോയത്? ಯಾವ ರೋಗದಲ್ಲಿ ನೀನೀಗ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೀಯೋ? എത്ര വർഷങ്ങളായി നീ അനുഭവിക്കുന്ന രോഗങ്ങളാണ്? ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ರೋಗ ಇರಬಹುದು. നിന്റെ ദൈവം നിനക്ക് വിടുതൽ തരുന്ന നിമിഷം. ಇದಾನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಬಿಡುಗೊಡುವಂತಹ ಸಮಯವಿದು. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലೂയ ഹല്ലേലൂയ 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 Hallelujah, Nisaya, Hallelujah, Nisaya, Hallelujah, Nisaya, Hallelujah, Nisaya, Hallelujah, Nisaya. Hallelujah, Yesaya, Hallelujah. Nan snehavu neene, nan asayu neene, nan snehavu neene, nan asayu neene. ಎಲ್ಲವೂ ಅಯ್ಯ ನೀನೇ ತಾನೇ, ನನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಅಯ್ಯ ನೀನೇ ತಾನೇ. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಯಾರುಂಟು, ನೀನಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಯಾರುಂಟು, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ. ನಿಸಯ್ಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ನಿಸಯ್ಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ನಿಸಯ್ಯಾ ನಿಸಯ್ಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ನಿಸಯ್ಯಾ ನಿಸಯ್ಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಘನತೆಯಲ್ಲೂ ನೀನೇ, ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲೂ ನೀನೇ, ಘನತೆಯಲ್ಲೂ ನೀನೇ, ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲೂ ನೀನೇ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಯೇಸುವೆ ನೀನೇ ತಾನೇ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಯೇಸುವೆ ನೀನೇ ತಾನೇ. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಯಾರುಂಟು, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಯಾರುಂಟು, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಯಾರಿಲ್ಲ. ನನ್ನಿಸಯ್ಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ನನ್ನಿಸಯ್ಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah.
നിന്നെ രമ്യതപ്പെടുത്തിയ സ്വർഗവുമായി പിതാവ് ദൈവവുമായി രമ്യതപ്പെടുത്തിയ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂಧಾನಗೊಳಿಸಿದ ಸ್ವರ್ಗವು ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ നീ നിറയപ്പെടുക. ಆ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀನು ತುಂಬಿಕೋ. ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ നിനക്ക് സ്വർഗീയ സ്ഥലത്തൊരിടം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ನಿನಗೆ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಲಭಿಸಿದೆ. സകല മനുഷ്യരെയും പിതാവായ ദൈവം സ്വർഗവുമായി രമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ಸಕಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪಿತದೇವರು ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಧಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. നീ ഒരു സ്വർഗീയ മകനായി മകളായി ജീവിക്കുവാൻ ആരംഭം കുറിക്കുക. ನೀನೊಂದು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಮಗನಾಗಿ ಮಗಳಾಗಿ ಜೀವನ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸು. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്തായ ക്ഷമ, ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಕ್ಷಮೆ, ദൈവത്തിന്റെ മഹത്തായ സ്നേഹം, ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ നിനക്കായി നൽകപ്പെട്ട ദിവസമാണിത്. ನಿನಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪರಿಶುದ್ಧ ದಿನವಿದು. ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നീ നിറയപ്പെടുക. ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದ ನೀನು ತುಂಬಿಕೋ. അവിടുത്തെ ക്ഷമയെ നീ സ്വന്തമാക്കി ജീവിതം ആരംഭിക്കുക. ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತವಾಗಿಸು. അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തെ നീ സ്വന്തമാക്കി ജീവിതം ആരംഭിക്കുക. ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತವಾಗಿಸಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸು. നമുക്ക് അവിടുത്തെ ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കാം. ನಮಗೆ ಆ ಪ್ರಭುದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment now. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment.